ओम नमः परमशुद्धाय बुद्धाय सर्वसाक्षिणे गुरवे सर्वलोकानां नित्यमुक्ताय ते नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुं लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निस्सरन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। भगवत्पादपादाब्जपांसवः सन्तु सन्ततम् अपारासार संसार सागरोत्तारसेतवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अरुणाचलशिरोद्भूतसम्प्रदायप्रवर्तकं करुणार्णवमीडेतं रमणाख्यमहं महः श्रीवेङ्कटाभिधगुरुम् अरुणाद्रिवासम् अद्वैतबोधकरणे निपुणं महान्तं कोऽहं विचारनिरतं त्ववधूतवेषं तं चैत्यरूपवपुषं प्रणमामि मूर्ध्ना। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रियाश्लिष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ता अब्जनयनः गदीशङ्खी चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः यतः सर्वं जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुः लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः असूनायं यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैः निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलं यमीड्यं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः पृथिव्यां तिष्ठन्यो यमयति महीं वेदनधरा यमित्यादौ वेदो जगत् वदति जगताम् ईशममलं नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान्यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते बलारातेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः विनायस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां विनायस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता विनायस्य स्मृत्या कृमिशतजनिं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः नरातङ्कोट्टङ्कः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो
घनश्यामो वामो व्रजशिशुवयस्यो अर्जुनसखः स्वयंभूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृदजः सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजमीशं वन्दे श्रीयादवाधीशम्। ஆச்சாரியோடைய கிருபா விசேஷத்தால் ஆச்சாரியோட ஜன்மக்ஷேத்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேரள தேசம், அதுவும் இந்த கோஸ்ரீ நகரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கக்கூடிய இந்த கொச்சின், இது பக்கத்தில் தான் எர்ணாகுளம். இந்த இடம்தான் பகவத் பாதாவுடைய திவ்ய அவதாரத்துக்கு காரணமாச்சு. எந்த நாட்டிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜெகதாச்சாரியால் யாராலையும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு மகா வைபவம் இந்த பாரத தேசத்தில் நடந்தது. அதோடைய மனம் இத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் இன்னும் தங்கிண்டே இருக்கு. ஆச்சாரியால கை கொண்டு எத்தனையோ வேதாந்த பரம்பரைகள், முமுக்ஷு பரம்பரைகள், சந்நியாசி பரம்பரைகள் இந்த பாரத தேசத்தில் கிளையாக கிளம்பி வந்திருக்கு. இது இப்போ பெரிய ஆலவிருஷமாக அது இருக்குது. பாரத தேசத்தில் எங்கே போனாலும், சவுத் இந்தியாவோட நார்த் இந்தியா, உத்தர பாரதத்தில் பகவத் பாதாவுடைய மனம் நிறைய தெரியுது. ஹரிஷிகேஷ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். எல்லா ஆசிரமத்துலேயும் ஆச்சாரியாலை வச்சு, ஆச்சாரியாவோட உபதேசங்கள் அதை வச்சுன்னு அந்த பரம்பரை தான். அங்கே இருக்கிற எல்லா சன்னியாசி பரம்பரையும் மூலமாக பகவத் பாதாவை தான் கொண்டு வருது. அப்படி ஆச்சாரியால் இஸ் ஆல்வேஸ், பேரை சொன்னாலே, அவரை நினைச்சாலே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஒரு பக்கம் நமக்கு சித்தம் சாந்தி ஆகிறதுக்கு மகதுபதேசம், இந்த வேதாந்த விஞ்ஞானத்தை காப்பாற்றி கொடுத்தார். முதல்ல இந்த பிரம்ம வித்தியை நமக்கு காப்பாற்றி கொடுத்தது ஆச்சாரியால் தான். இந்த வைதிக சனாதன தர்மத்தையே காப்பாற்றி கொடுத்தார். ஞானத்தை கொடுத்தார், பக்தியை கொடுத்தார். வேதோக்த கர்மானுஷ்டானத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அதோடைய என்ன சொல்றது, அதுக்கு என்ன இடமோ அந்த இடத்தை காப்பாற்றி கொடுத்தார். ராஜயோகத்துக்கு வழி கொடுத்தார். எல்லா உபாசனா மார்க்கங்களையும் தொட்டிருக்கார் ஆச்சாரியார். ரொம்ப தெளிவான ஆத்ம வித்தியை நமக்கு கொடுத்துருக்கார். அன்னைக்கு அவர் காலம் ஆணுட்டு வந்த மகான்கள்லாம் அவரை ஸ்துதிச்ச பல ஸ்தோத்திரங்கள் இருக்கு. எல்லா மகான்களும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கா. அதில் இந்த பிரம்ம வித்தியை அவர் எப்படி காப்பாற்றி கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு யதி சொல்கிறார், மீமாம்சையா கபட்டத்தோ, அதாவது பூர்வபக்ஷிகள், அதாவது மீமாம்சா வேதத்தோடைய பூர்வ காண்டம்தான் சத்தியம், அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துவமசின்னு வேதம் சொல்லக்கூடிய இந்த உபனிஷத் மகா வாக்கியங்கள் இருக்கே, உபனிஷதமாக வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களுக்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது, அர்த்தவாதோன்னுட்டா. அதுக்கெல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது. வேதத்துக்கு லட்சியம் நீ உன்னை கர்மா பண்ண வைக்கிறது தான். இப்படி ஒரு குரூப். இது 72 மதங்களில் ஒரு மதமாக இருந்தது. இவா உபனிஷத்தை எங்கேயோ தூக்கி போட்டுட்டா. அது அவர் சொன்னார். அவர் ரொம்ப பொய்டிக்கலாக சொன்னார், மீமாம்சையா கபட்டத்தா. அவர் ரொம்ப காப்பட்டியமாக, நீங்கள் ஆச்சாரியர் பாஷ்யங்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது தெரியும், ரொம்ப ரெஃப்யூட் அப்ஜெக்ட் பண்ணுறவ அவ தான்.
பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மவி பிரம்மாக்னோ பிரம்மணாஹுதம் போன்ற ஆத்ம வித்தியை பிரகாசிக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் கீதையில் என்ன இருக்கோ அதை கூட அவள் கர்ம ரீதியாக தான் அர்த்தம் சொல்லுவாள். அதெல்லாம் ஆக்சுவல் பாஷ்யங்களில் பார்க்கும்பொழுது இந்த வித்தியை எப்படி நம்ம காப்பாற்றி கொடுத்தார், அது பின்னாடி அவருடைய எவ்வளோ தன்னை கொடுத்துருக்கார் இந்த தர்மத்துக்கோஸ்கரம். டுடே வாட் வி என்ஜாய் இஸ் வாட் ஹி ஹஸ் கிவன் டு அஸ். அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, அங்கே பிரம்மம்தான் அர்ப்பணம், பிரம்மம்தான் ஹவிஸ், பிரம்மம்தான் கர்மா, பிரம்மம்தான் கர்த்தா அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை அவள் என்ன சொல்கிறான்னா, அங்கே பிரம்மம் அப்படிங்கிறது கவுனம். கர்த்தா ஹவிஸு கர்மா இதை ரொம்ப உயர்த்தி சொல்கிறதுக்கு இதுக்கு பிரம்மம் அப்படின்ற ஒரு இதுவே கொடுத்துருக்கு. அப்படின்னா கர்த்தா தான் அங்கே பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பிரம்மம் அப்படின்ற அர்த்தம் இல்லை, கர்த்தத்துவத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியம், கர்மாவுக்கு அவ்வளோ முக்கியம், ஹவிஸுக்கு அவ்வளோ முக்கியம், யஜ்ஞத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியம், அக்னிக்கு அவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லுறா. அந்த இடத்துலலாம் ஆச்சாரியோடைய அந்த பாஷ்ய பாகங்களை ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆச்சாரியில் சொல்லுவேன், அவா கபோல கல்பனைக்கு தகுந்தபடி இதுக்கு பாஷ்ய ரச்சனை பண்ணக்கூடாது, அர்த்தங்கள் எழுதக்கூடாது. அதே கர்மாவை உத்தேசித்து சொல்லக்கூடிய கர்மயோகங்கள்லாம் வரும் பொழுது ஆச்சாரியால் அந்த கர்மாவை எப்படி ஸ்தாபிப்பார். அதாவது பூர்வமீமாம்சக்கால் எப்படி ஞானத்தை தூக்கி போட்டுட்டாலோ அந்த மாதிரி ஆச்சாரியால் கர்மாவை தூக்கி போடலை. அதான் ஆச்சாரியோட அழகு. கர்மா சித்தசுத்திக்கு வேணும். நான் வேதத்தோடைய ஒரு பாகத்தை மாத்திரம் ஒத்துக்கிறேன், இன்னொரு பாகத்தை ஒத்துக்க மாட்டேன்னா வேதத்துக்கே வயிற்சி வந்துடும், அப்பிராமாணிக்கமாயிடும் இல்லையா. எல்லாமே வேதம் சொல்லியிருக்கு, எது எது எங்கே எங்கே எது பர்யந்தம் எது எதுவே சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படி அவன் ரொம்ப காப்பட்டியமாக இந்த வேலையை பண்ணினா, அப்போது அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குற அந்த ஆச்சாரியால ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது, அதாவது கருடன் வினதா புத்திரன், அதே மாதிரி சர்ப்பங்களுக்கெல்லாம் தாயார் இருந்தாளே கத்ரு, இந்த கத்ரு வினதா அவள் ரெண்டு பேருடைய அந்த வாழ்க்கை நடந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் தெரியும். அது நான் இப்போ சொல்ல அது உள்ளே போகலை நான். அப்போது ஏதோ ஒரு காரணத்தை கொண்டு கத்ரு வினத்தையே தன் அடிமையாக பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தா. இப்போ கருடன் அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தார். அது வேற கதை. அதுபோல் ஆச்சாரியால் இங்கே இந்த பிரம்ம வித்யை ஆகிற அமிர்தத்தை இவ வேதத்துக்கு உபனிஷத் அர்த்தம் பிராமாண்யம் இல்லை, கர்மாதான் பிராமாண்யம் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் அர்த்தவாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதை மறைச்சு வச்சிருக்க, அதை அடிமைப்படுத்த, அதை ரிலீஸ் பண்ணி ஸ்ருதி மாதாவை காப்பாற்றி கொடுத்துரு நமக்கு ஆச்சாரியர். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் நமக்கு ஆச்சாரியால் காப்பாற்றி கொடுத்தது தான். அதனால் நமக்கு ஈஸ்வரன்கிட்ட என்ன ஒரு பாவம் இருக்கும், அதுக்கு மேலே நமக்கு ஆச்சாரியாள்கிட்ட குருக்கிட்ட அந்த பக்தி இருக்கணும். எஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரவ் தஸ்யைதே கதிதா ஹ்யர்த்தாக பிரகாசந்தே மகாத்மனா. யாருக்கு ஈஸ்வரன்கிட்ட பக்தி இருக்கோ, அதுக்கு சமமாக யாருக்கு குருக்கிட்ட பக்தி இருக்கோ, அவன் விஷயத்தில் தான் எல்லா சாதனா விஷயங்களும் எல்லாம் அவனில் பலிக்கும். அதனால் குரு பக்தின்றது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பாவம் ஒன்று நமக்கு ஹிருதயத்தை இருந்தது அப்படின்னா அது நம்மளை நல்வழி நடத்தும். ஆச்சாரியான்ற ஒரு பாவம் நமக்கு பின்னாடி இருந்துகிட்டே இருந்தால் அது நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு நல்வழி காட்டி கொடுக்கும். ஆச்சாரியாலே சொல்கிறாள், எல்லாம் இருந்தும் மனச்சேன்ன லக்னம் குரோரங்கிரி பத்மே ததக்கிம் 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 தத. அந்த மாதிரி ஆச்சாரியால் நமக்கு எல்லா வழிகளையும் காட்டி கொடுத்தார், எல்லாத்தையும் உத்தாரம் பண்ணினார், தான் பின்னாடி நின்றுட்டார். அந்த மாதிரி இந்த பிரபோத சுதாகரம் அப்படின்ற இந்த கிரந்தத்தில் நம்ம முக்கியமான இடங்கள் தான் பார்த்துட்டு போனோம். அதில் பகவான் கண்ணனுடைய தியான விஷயங்கள், கிருஷ்ண உபாசனை, கிருஷ்ண பக்தி அப்படிங்கிறது எப்படி சித்த சுத்தி கொடுக்கும். இப்போ சிவானந்த லஹரியிலேயே சௌந்தர லஹரியிலையோ அம்பாளை பற்றியும் சுவாமி பற்றியும் சொல்லும் பொழுது அங்கே அதோட வைசிஷ்டியத்தை சொல்லிட்டு
அந்த உபாசனையை, அந்த பக்தியை எல்லா ஆச்சாரியர்கள் வளர்த்து விட்டார். அதுபோல கிருஷ்ணபாவம் இருக்கிறவாளுக்கு இந்த கிரந்தம். இதில் அந்த கிருஷ்ண பக்தியை, கிருஷ்ண பாவத்தை ஆச்சாரியால் எடுத்து காட்டியிருக்கார். நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்தோம். மந்தார புஷ்ப வாசிதம் வாசித மந்தானில சேவிதம் பரானந்தம் மந்தாகினி யுதபதம் நமத மகானந்ததம் மகாபுருஷம். மந்தார புஷ்பங்கள்லாம் போட்டுருக்கார் பகவான். இந்த சுகந்தம் எல்லா இடத்துலையும் அடிக்கிறதா. மந்த அனிலம், மந்தமான அந்த காற்று, அது அந்த சுகந்தத்தை வாரி எடுத்துட்டு போய் எல்லா இடத்துலையும் பரவச் செய்யறதான். மந்தாகினி யுதபதம், யாரோட சரணத்திலேருந்து கங்கை வந்தாலும் அந்த கிருஷ்ணனை, அந்த மகாபுருஷனை வணங்குவோம். சுரபீகிருத திக்வலயம் சுரபிஷதைராவிருதம் சதா பரிதஹ சுரபீதி க்ஷபணகரம் சுரபீயம் யாதவம் நமத. சுரபின்ற ஒரு பதத்தை வச்சுண்டு சுரபீகிருத திக்வலயம், அவருடைய அந்த சரி தன்னோட திருமையில் பூசின்னு இருக்கக்கூடிய அங்கே பஞ்சாங்க ராகைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த திவ்ய சுகந்தம், கந்தம் போட்டுருக்கிற அழகான அந்த மாலைகள், அவருடைய மனமே அப்படி எல்லா இடத்துலையுமே பரவி நிற்கிறதா பிருந்தாவனத்தில். இன்னைக்கு போனாலே பிருந்தாவனத்தில் அந்த கிருஷ்ண மனம் தெரியும். அந்த உபாசனை பண்ணினவாளுக்கு அவளுக்கு அந்த ஒரு பாவம் தெரிஞ்சிடும். சுரபீகிருத திக்வலயம் சுரபிஷதைராவிருதம் சதா பரிதா. நீங்கள் காலத்தில் பாராயணம் பண்ணும்போது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்துட்டே இருந்தேன். எப்படி இது எவ்வளோ சுரபிஷத்தை நான் பார்த்தேன், ஆனால் இன்னைக்கு காலத்தில் ரொம்ப பார்த்துட்டு இருந்தேன். சுரபிஷதைராவிருதம் சதா பரிதா. எப்போ பார்த்தாலும் அது கூட அந்த சாதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாது பிராணி. நம்ம எல்லாருக்கும் அம்மாவோட ஸ்தன்யத்தில் கூட இவ்வளோ வருஷம்தான் பால் குடிப்போம். ஆனால் இந்த கோமாதா கிட்டேருந்து ஜன்மா முழுக்க பால் எடுத்துக்கிறோமே. நம்ம எல்லாருக்கும் அம்மா இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த பசுக்கள் எப்பவுமே விரும்பி ஆசைப்பட்டு கண்ணன் பின்னாடி கூட சூழ்ந்து இருக்கும். அதனால தான் அவனுக்கு கோபாலன். பக்தாள் பாகவத்தாள்லாம் எவ்வளோ நாம இருந்தாலும் கோபாலான்ற நாம தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கோபாலா 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 கோபாலன் பஜனை பண்ணும் பொழுது, அது பாடம் சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு பாவசபாதி வந்துவிடும். கோபால் 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 ஆரம்பிச்சா பகவானுக்கும் அப்படி சொல்றதுதான் ரொம்ப பிடிக்குமா. அவருக்கு நீ சர்வஜன், சர்வேஸ்வரன், சர்வாதிஷ்டாதா, சர்வாந்தர்யாபி, அது தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் ஏன் இந்த மாதிரி லீலையெல்லாம் பண்ணுறான்னா பக்தாள் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு தானே. அதனால கோபால் கோபாலா கோபாலா, பசுவை மேய்க்கக்கூடியவனே அப்படின்னு கூப்பிட்டா சந்தோஷப்படுவான் நம்ம. அந்த பசுபாலகன், அந்த கோன்னா அப்படி அவ்வளோ பிரியம் கண்ணனுக்கு. இன்னைக்கு கூட எங்கே நல்ல கோஷாலைக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய கோஷாலைக்கு போனாலும் அங்கே நடுப்பில் ஒரு கிருஷ்ணனை வச்சுடுவா. ஏன்னா கண்ணன்னாலே பசு, வேணு, மயில் பீலி, அதான் கண்ணன். சுரபிஷதைராவிருதம் சதா பரிதா சுரபீதி க்ஷபணகரம். சுர தேவதைகளுடைய பயத்தை போகக்கூடியவன், பசுக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவனா. சுரபீயம் யாதவம் நமத கந்தர்ப்ப கோட்டி சுபகம் வாஞ்சித பலதம் தயார்ணவம் கிருஷ்ணம் த்யக்த்வா கமன்ய விஷயம் நேத்ரயுகம் திரஷ்டுமுத்ஸஹதே. கண்ணை பார்த்து கேட்கிறார், கந்தர்ப்ப கோட்டி சுபகம் என்றா நம்ம கண்ணன்ல அழகுக்கு என்ன குறைச்சல்? எத் சௌந்தர்யோத்தரத்தோப்பி சுந்தரதரம் அப்படின்னார் பட்டத்திரி இல்லையா? அவனுக்கு மேலே ஒரு அழகுன்னு பார்க்க முடியுமா? அவனை பார்க்காததுனால தான் நீ இப்படி அலைஞ்சுட்டு இருக்கு. இங்கே பார்க்கணும், அங்கே பார்க்கணும், எல்லாம் பார்க்கணும். அவனை பார்த்தாச்சுன்னா அப்புறம் வேற ஏதாவது பார்க்கணும்னு தோணுமோ? கந்தர்ப்ப கோட்டி சுபகம், கந்தர்ப்ப கோட்டி சுபகம். கோட்டி மன்மதன், லாவண்யன் அப்படின்னு பெயர்.
அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் வாஞ்சித பலதம், உனக்கு என்ன தேவையோ, உனக்கு எது நல்லதோ அதை அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர். தயார்ணவம், கருணைக்கடல். அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்ணனை விட்டு தியக்த்வா கமன்ய விஷயம் நேத்ரயுகம் திரஷ்டுமுத்ஸஹதே, கண்ணே அவனை விட்டு வேற எதை நீ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுற? எப்படிதான் உனக்கு மற்றதை பார்த்து தாங்க முடியறது? புண்ணியதமாம் அதிசரசாம் மனோபிராமாம் ஹரேஹே கதாம் தியக்த்வா ஸ்ரோதும் ஸ்ரவணத்வந்த்வம் கிராமியம் கதமாதரம் வஹதி. எல்லாம் இந்திரியங்களை பார்த்து சொல்லுறது. புண்ணியதமாம், புண்ணிய கீர்த்தி பகவான் இல்லையா? புண்ணிய கீர்த்தி, அவனுடைய கீர்த்தியே நம்மளை பவித்திரம் பண்ணிடும். அதிசரசாம், கேட்க கேட்க போறோன்னு தோணாதான், சடைக்காதான். நிறைய கேட்கணும், நிறைய கேட்கணும் அப்படின்னு ஆசை வருமா? ரசிக்கத்தை இருக்கன்னா ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம். அதிசரசாம் மனோபிராமாம், மனசு அப்படியே கொள்ளக்கூடிய பகவானுடைய லீலைகள். அவருடைய லீலைகளை எத்தனை பேர் எத்தனை விதமாக அனுபவிச்சிருக்கா. ஒரு பாகவதம் அப்படின்னு பாகவதத்தோட முடியலையே. அப்புறம் எத்தனையோ கவிகள் நம்ம பாரத தேசத்தில் வந்தவா, எத்தனையோ பக்தாள் அந்தந்த அவாவா எந்த பிராந்தத்தில் இருந்தாலோ பிராந்திய பாஷைகளில் முதல் கொண்டு கூட கிருஷ்ண சரித்திரத்தை அனுபவிச்சிருக்கா. அவனோட பாலலீலைகளை அனுபவிச்சிருக்கா, அவனுடைய பௌகண்ட லீலைகளை அனுபவிச்சிருக்கா, யௌவன லீலைகளை அனுபவிச்சிருக்கா, துவாரகா லீலைகளை அனுபவிச்சிருக்கா. அவளுக்கு எது எது வேணுமோ அதுவும் அதுலேருந்து எடுத்துட்டு இருந்திருக்கா. ஏன்னா பூர்ணாவதாரம், பூர்ண புருஷன் எல்லாமே இருந்தது. ஒரு மனிதனுடைய முழு வாழ்க்கையை பகவான் கிருஷ்ணாவதாரத்தை காட்டி கொடுக்குறார். ஒரு குழந்தை பண்ணக்கூடிய சேஷ்டைகள் முதல் கொண்டு பண்ணி, சாதாரணமாக ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்குமோ குழந்தை, ஏன்னா நமக்கு ஆற்றுல அந்த குழந்தை பண்ணுற சேஷ்டையெல்லாம் பார்த்தா கிருஷ்ணன் தான் ஞாபகம் வரும். நீ பாவம் யசோதை எப்படி தான் தாங்கினாலோ அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? அப்போ அந்த எல்லா லீலைகளும் பண்ணுறார் சரசா. ஏன்னா ஒரு கிருஷ்ணன் எவ்வளவே நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். தசமஸ்கந்தம் வரும்பொழுது பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்துக்கு என்ன பெருமை அப்படின்னா, அதான் அன்றைக்கி சொன்னேன் காரணம் இல்லாத அன்புன்னு. அந்த அன்பு முழுக்க அந்த 10வது ஸ்கந்தத்தில் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன்கிட்ட வந்தவா, கிருஷ்ணனோட பழகினவா, கிருஷ்ணன் பிரேமஸ்வரூபம். அதாவது அன்பு தான் ஈஸ்வரன். அது நீ சிவன்னு சொல்லுங்க, அம்பாள்னு சொல்லுங்க, எல்லாம் அன்பு தான். இருந்தாலும் ஒரு அவதாரத்தில் ஒரு ரூபத்தில் ஒன்று நிறைய காணப்படுறது. பரமேஸ்வரன் எடுத்துட்டா அங்கே ஞானம் சாந்தி, அதுவும் அன்பு தான். அது அன்பு இல்லைன்னு இல்லை, ஆனால் அந்த ஃபார்மில். அம்பாள்னு பார்க்கும்பொழுது மாத்திருத்துவம் கருணை, ராமர்னு பார்க்கும்பொழுது சத்தியம் தர்மம். அப்படி கிருஷ்ணன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த பிரேமைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது வாழ்க்கையில். அதை யாராலையும் நெகேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துறவர். அந்த அன்புக்கு வேல்யூ கொடுத்து, உங்ககிட்ட ஒரு கொஞ்சம் அன்பு எனக்கு கிடைச்சா போகிறோம், நான் ஒன்றவனா ஆயிடுவேன். ஆனால் உன்னால் அன்பை கொடுக்க முடியுமா? நீ என்னை நினைக்கும் பொழுது, என்னை பாடும் பொழுது, என் கதையை கேட்கும் பொழுது உருகி உன் கண்லேருந்து 2 கண்ணீர் வந்தது அப்படின்னா நான் உனக்கு சேர்ந்தவன். ஸோ அது ரொம்ப சட்டில். இப்போ சொல்கிற இந்த விஷயம் அன்பு பிரியம் அப்படிங்கிறது அப்படி ஒன்று இருக்குது. அவனை பார்த்தவா எல்லாரும் அந்த அன்புக்கு வலையாயிட்டான். பாகவதம் முழுக்க பிருந்தாவனத்தில் பகவான் பண்ண பிருந்தாவன லீலைகள்லாம் எஸ்பெஷலி பிரேமமயமான லீலைகள் தான். அன்பை எடுத்துட்டா உலகம் யார் என்ன நினச்சிப்பா, என்ன சொல்லுவா, அதெல்லாம் கேரே பண்ணலை. யார் என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கட்டும். சுத்த பிரேமைன்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு விலை கொடுத்து, அதுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து, அதை யார் தனக்கு கொடுக்குறாளோ அவளுக்கு தனியே கொடுத்துட்டோம். அந்த கோபியோட அன்புக்கு பாருங்க, அந்த பிரேமையை தான் நேற்றுக்கு சொல்லிட்டு வந்தார். ஏகாதச ஸ்கந்தத்தில் 120 வயசானாலும் அத்தனை பக்தாளையும் பகவான் ஸ்மரிச்சுண்டர்னு எல்லாம் ஸ்மரிச்சுண்டு கடைசியில் கோபிகைகளை நினச்சி பகவான் கண்ணீர் விடுறாராம். அந்த கோபிகைகள் அன்னைக்கு நான் என்ன அக்ரூரர், அந்த
பிருந்தாவனத்திலேருந்து மதுரைக்கு கூட்டுன்னு வரும்பொழுது அவள் ஒரு கண்ணீர் விட்டாளே, அந்த கண்ணீருக்கு நான் எதான கொடுக்க முடியுமா? ராமேண சார்த்தம் மதுராம் பிரணீதே ஸ்வாபல்கி நாமை அனுரக்த சேதா. நமக்கு இது அனுராகம் புரியும். எப்போ புரியும்? நம்ம பார்த்து குழந்தை நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போகிறான், இல்லாட்டா நமக்கு ரொம்ப பிரியமானவா, நமக்கு அனுராகம் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு எங்கேயான ஒரு டச் வரும்பொழுது நமக்கு இது புரியும். அந்த கோபிகைகளுக்கு குழந்தைகள் இருந்தா, அவள் கணவர்கள் இருந்தா, அவளுக்கு பந்துக்கள் இருந்தா, ஆனால் அவளுக்கு இதெல்லாம் வெளிப்படையாக பார்க்குறவாளுக்கு அவளுக்கு எல்லாம் இருந்தா, ஆனால் அவளுக்கு யாரு எல்லாமே என்ன? கிருஷ்ணன் தான். அந்த அனுராகம், அந்த அனுராகத்தினால, ஏன்னா பக்திக்கு லட்சணத்தை சொல்லி அதுக்கு திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லும் பொழுது யதா கோபியா விரஜே கோபியான்ற நாரதர் பக்தி சூத்திரத்தில் அந்த அனுராகம்ன்றது ஒரு விஷயம். அந்த அனுராகத்தை தான் நம்ம முக்கியமாக இந்த சப்தாகத்தில் பிரபோத சுதாகரோன்னு வச்சுட்டு இந்த ஒரு ஃபேஸை தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அதை நினச்சி பகவான் உருகிறார் கிருஷ்ணர். அந்த கோபிகைகள் அன்னைக்கு பண்ணின பிரேம, ஒரு காரணமில்லாத அன்பு, அதை என்னால் மறக்கவே முடியறதில்லை என்றார். ராமேண சார்த்தம் மதுராம் பிரணீதே ஸ்வாபல்கி நாமை அனுரக்த சித்தாக விகாட பாவேன நமே வியோக தீவ்ராதயோன்யம் தத்ருஷு சுகாய தாஸ்தாக்ஷபாः பிரேஷ்டதமேன் நீதாः மயைவ விருந்தாவன கோச்சரேண க்ஷணார்த்தவத்தா புனரங்கதாசாம் ஹீனாமயா கல்பசமா பபூ. இதெல்லாம் சொன்னால் நமக்கு பொய்டிக்கலாக அப்பியர் ஆகும். பட் அவள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை, அப்படி இவள் கிளம்பி போகும்பொழுது அந்த தாங்க முடியாத விரகத்தில் என்ன அது சுத்த பிரேம. இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பார்ப்போம். அவளுக்கு அவள் ஞானம் இருந்தால் எழுதிருப்பாளா? ஞானம் இல்லை, சும்மா ஒன்றும் இல்லை. ஒரு நேற்று காத்தால் அண்ணா கிளம்பி போகணும் பொழுதே ஒரு ஹிருதயத்தில் எல்லாருக்கும் ஒரு பாவம் வந்துடுது. அது யாரும் அவவா வந்தாலும் அதை பிரகடனப்படுத்தாது. அப்புறம் மேற்கொண்டு நம்ம பாகவத்தை ஏதோ ஒரு இது வச்சு நம்ம அப்படியே அதை இது பண்ணிட்டோம் இல்லையா? ஏன்னா ஒரு மகாபுருஷன்கிட்ட இருக்கும் பொழுது உத்தவரையே நம்ம பார்க்கலாமே. அந்த பிரம்ம வித்தியை எடுத்துட்டு போனவர் கடைசியில் பகவான்கிட்ட பிரிய முடியாதானே போகிறாரு. அப்புறம் அவர் ஆத்மான்னு தெரிஞ்சு தன்னை சமாதானம் படுத்திக்கிறார். ஆனாலும் திருப்பி பிருந்தாவனத்தில் போய் விதுரரை பார்க்கும் பொழுது கண்ணீர் விட்டுறாரு. கிருஷ்ண கதையை சொல்ல முடியாத சொல்லுறாரு. கிருஷ்ணன்னு கேட்ட உடனே தன்னை மறந்துட்டார் இல்லையா? இப்போ அந்த அனுராகம்ன்றது அது கூட சேர்ந்து இருந்தே தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாத எப்படி இருக்க முடியும்? ஒரு பிரேமையே இல்லாத ஞானம்னா அது எப்படி? அதுதான் இந்த விஷயம் எனக்கு. ஞானம் அப்படின்னா அது எப்படி பிரியமில்லாத இருக்க முடியும்? சுத்தமான பிரேமை ஞானத்துக்கு அப்புறம்தான்னு பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? ஞானியில தான் உண்மையான பிரியத்தை பார்க்க முடியும், இல்லாட்ட பார்க்க முடியாது. இல்லாட்ட நம்ம எல்லாம் ஒரு காரணத்தை கொண்டு தான் எல்லாருக்கிட்டையும் பழகுவோம். என்ன சார் எப்படி இருக்கீங்கோ அப்படின்னு கேட்டாலே இத்தனை நாள் பேசவே பேசாதோ இன்னைக்கு பேசுகிறானே, நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஆக வேண்டியது இருக்கு போல இருக்கு இல்லையா? ஏதாவது ஆக வேண்டியது இருந்தால் பேசுவோம் இல்லையா? சில பேர் ஏதாவது நம்ம கிட்ட ஆகணும்னா வாழ்த்துவா, ஸ்துதி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவா. இது உங்களை மாதிரி இருக்காளா, நீங்கள் அப்படி இப்படி சொல்லி வேலை வாங்கிக்கிடுவா இல்லையா? ஸ்துதி பண்ணுவா. ஸ்துதிக்கு நம்ம விழுது விட்டோம்னா அவ்வளோதான். உண்மையான பிரியம் அதான் கோபிகைகளுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லுறார். அவளை சமாதானம் படுத்துறார். உங்ககிட்ட நான் பிரிஞ்சு போகவே மாட்டேன், அந்த கிருஷ்ணன் இங்கே தான் இருக்கான். இனிமே பிருந்தாவனத்தை தாண்டி போய் கிருஷ்ணரோட வாழ்க்கையே வேற பாவம். அவரோட பிராரப்தமே மாறிடுச்சு. ஏன்னா முழுக்க எல்லா இடத்திலும் ராகமும் துவேஷமும் ஜலசி இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடியவா மனுஷா நடுப்புல. ஜலசிக்கு என்ன சொல்றது தமிழ்ல? ஒரு பொறாமை, ஈர்ஷ்யா, பொறாமை, ஜலசி, அப்போ ஒரு பொறாமை, இப்படி இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் நடுப்புல இருக்கலாம் தெரியாது கொஞ்சம். அப்போ இப்படி இருக்கக்கூடியவா நடுப்புல அவன் வாழ்ந்தாகணும். அப்ப பகவான் சொல்லுற, என்னடா உலகம், எல்லா மக்கள் இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு வருத்தப்படும் பொழுது
வருத்தப்பட்டு நான் உட்காந்துட்டா எங்கேயோ பிருந்தாவன க்ஷேத்திரத்தில் சுத்தமான பிரேமை இருக்கக்கூடிய பக்தாள் இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த பிரேமை தான் இனிமே எனக்கு வாழ்க்கைக்கு மருந்துன்ற கிருஷ்ணர். அதனால இந்த அனுராகம் அது கிருஷ்ணர் ஸ்மரிச்சுக்கிறார். தாஸ்தா க்ஷபாக பிரேஷ்டதமேன நீதா. காலையிலேருந்து சாயங்காலம் மட்டும் ராத்திரி மட்டும் கிருஷ்ண ஸ்மிருதியிலேயே அவள் எல்லா பொழுதுகளையும் போக்கின்னு இருந்தாளாம். மயைவ விருந்தாவன கோச்சரேண க்ஷணார்த்தவத்தா புரரங்கதாசாம் ஹீனாமயா கல்பசமாபூ. ஒரு க்ஷண நேரம் கூட பகவான் அவளுக்கு பகவான் விஷயம் தெரியாதுன்னு இல்லை, விஷயம் தெரியும் அவளுக்கு. எப்படி தெரியாது இருக்க முடியும்? ஒரு மகாபுருஷன்கிட்ட கலந்துக்க எப்படி இந்த ஞானம் அவரோட நிலை இவ உள்ள பிரகாசிக்காது? ஆனால் அவ அந்த அனுராகம் பிரேமை அப்படிங்கிற ஒரு சம்பந்தத்தை கொண்டு பகவான்கிட்ட வந்தா. அதனால தானே சொல்ற நாரதர் ஒத்தாத்தா ஒரு ரூபத்தில் அடைஞ்சா, அதில் அனுராகத்தினால கோபிகைகள் அடைஞ்சா, தேசத்தால் சைத்தியாதிகள் அடைஞ்சா அப்படின்னு சொல்லறாளே. இப்போ அனுராகம்ன்ற ஒரு விஷயத்தை இவா வச்சுட்டு இருந்தா. ஆனால் ஒரு ஒரு அனுராகத்தால் இவா எப்படி அவனை அடைஞ்சாளோ அந்த மாதிரி அவள் அடைஞ்சிருப்பாங்க முடியுமா? ஏதோ கடைசியில் சரீரம் விட்டு அவள் அந்த கடைசியில் அந்த ஞானம் வந்திருக்கும். அப்படியே அந்த அகண்டத்தில் அந்த ஜீவபாவத்தை எழுந்து பெயர்பாட வேண்டி இவா வாழும் பொழுதெல்லாம் அந்த கிருஷ்ண பிரேமையிலேயே வாழ்ந்த ஒரு மாதுரியம் அவளுக்கு கிடைச்சிருக்காது நிச்சயமா. அதனால அந்த மாதுரியம் அப்படி ஒரு க்ஷண நேரம் கூட பகவானை பிரிய முடியாது. அவ கதறினா தான் ஆவிதன் மை அனுஷங்கபத்ததியா ஸ்வமாத்மான மதஸ்ததேதம். அவள் என்னையே பிரேமை வச்சு அவளுக்கு அவள் சரீரமே தெரியலையா. அவள் ஜீவபாவத்தை இழந்துட்டா. யதா சமாதௌ முனையா அப்திதோயே நத்ய பிரவிஷ்டா இவ நாமரூபேன். எப்படி நதிகளாக இருக்கிற மட்டும்தான் அவைகளுக்கு ஒரு நாமரூபம். கடலில் போய் சேர்ந்துடுத்தனா அது நாமரூபம் கிடையாது. அப்படி கிருஷ்ணனை ஸ்மரிச்சு அன்னைக்கு சொன்னார், கிருஷ்ணவிரதாக கிருஷ்ண மனுஸ்மரந்தः ராத்திரௌச்ச கிருஷ்ணம் புனருத்திதாயி தே கிருஷ்ணதேகாः பிரவிசந்தி கிருஷ்ணம் ஆஜ்யம் யதா மந்திரஹுதம் ஹுதாசேன். அதுபோல அந்த கிருஷ்ண பிரேமை கிருஷ்ண ஸ்மிருதியால் கண்ணனையே நினச்சி உருகி அவ முனிகள்லாம் எப்படி நதிகள்லாம் கடலில் போய் சேரும் பொழுது அகண்டமாக ஆடுறதோ, முனிகள்லாம் எப்படி அந்த நிலையை அடையிறாளோ அந்த மாதிரி கோபிகைகள் அடைஞ்சான். அதனால இந்த அனுராகம் அந்த பிரியம் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய கதை அதி சரசாம் மனோபிராமாம் ஹரேஹே கதாம் தெக்தா. எப்படி வாழலாமே அவர்கிட்ட ஈடுபட்டா. அதானே ருக்மிணியாதி மகிழ்ச்சிகள் முதல் கொண்டு கூட இந்த மாதிரி பக்தி உங்களுக்கு எப்படி வந்தது, எல்லாம் நீங்கள் எல்லாரும் ஏன் கண்ணனையே விரும்பினீங்கோன்னு திரௌபதி கேட்க அவள் கடைசியில் சொல்லறா, இந்த கோபிகைகள் அவங்கிட்ட எப்படி பக்தி பண்ணினாங்கிறத கேட்டு எங்களுக்கு அவன் சரணத்தில் பக்தி வந்ததுன்னா. அப்போது ருக்மிணியாதி மகிழ்ச்சிகளுக்கும் கூட குருஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியது யாரு? கோபிகைகள் தானே. இந்த விரஜஸ்திரியா யதா விரஜஸ்திரியான்னு வருது அதில் அந்த ஸ்லோகத்தில். எப்படி இந்த விரஜஸ்திரீக்கள் அவன்கிட்ட, ஆமாம் அதான் சொன்னேன், திரௌபதி ருக்மிணியாதி மகிழ்ச்சிகள் கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவ எப்படி கிருஷ்ணனை அடைஞ்சான்ற அந்த கதையை சொல்லி கடைசியில் சொல்கிறா, நவயம் சாத்வி சாம்ராஜ்யம் ஸ்வராஜ்யம் பௌஜ்யம் அப்யுத. எங்களுக்கு அவங்கிட்ட எதுக்கு பிரியம் வச்சோம்? அவங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவன் நமக்கு கிடைச்சான் அப்படின்னா எங்களுக்கு நல்ல பெரிய ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும், இல்லாட்டா முக்தியே கிடைக்கும், ஆத்ம ஜானம் கிடைக்கும். அதுவும் நம்ம ஆசைப்பட்டு அவங்கிட்ட வரலன்றா. இல்லாட்டா வேற உயர்ந்த பதவிகள்லாம் கிடைக்கும், அதுவும் ஆசைப்பட்டு வரல. பின்ன எதுக்கு வந்தீங்கோ அப்படின்னா காமயாமஹ ஏதஸ்ய ஸ்ரீமத் பாதரஜ, அந்த பகவானுடைய சரண தூளியை ஒன்று விரும்பிட்டு வந்தோம். ஏன்னா அவன் இருக்கிற இடத்துல எங்கேயோ ஒரு ஓரமாக ஒரு தொடப்பமாக இருந்தாலாவது போரும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அவங்கிட்ட வந்தமே வேண்டிய வேற எதையுமே நம்ம விரும்பிட்டு வரலை. வைராஜ்யம் பாரமேஷ்டியஞ்ச ஆனந்தியம் வா ஹரேப்பதம் காமயாமஹ ஏதஸ்ய ஸ்ரீமத் பாதரஜ ஸ்ரீயா.
குச்சகுங்குமகந்தாட்ய மூர்தனா ஓடும் கதாபிருதா. அதை சொல்லி கோபிகைகளை ஸ்மரிச்சுக்கிறா. விரஜஸ்திரியா எத் வாஞ்சந்தி புலிந்தியா திருடவீரு புலிந்தியஸ்திருடவீருதா காவா சாரயத்தோ கோபாக பாதஸ்பர்ஷம் மகாத்மனா. எந்த விரஜஸ்திரீகள் அவ சொல்ற குருஸ்தானத்தில் அவ தானே இருக்கா. அந்த விரஜஸ்திரீகள் விரஜ கோபிகைகள் அவ அந்த பகவானுடைய சரண தூளை மட்டும் விரும்பினாள். அதை விரும்பி மட்டும் அவங்கிட்ட பிரியத்தை செலுத்தினாலே வேண்டிய வேற எந்த காரணத்தினாலையும் இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணன் எப்போ பார்த்தாலும் இவா கிட்ட வந்தா யாரை பற்றி பேசுவான்னா கோபிகைகளை பற்றி தான் பேசுவான். ருக்மிணி கிட்ட வந்து ராதை பற்றி பேசினான் எப்படி இருக்கும்? ருக்மிணி சந்தோஷப்பட்டு கேட்பான். ராதையை பற்றி கோபிகைகளை பற்றி பிருந்தாவன பிரேமையை பற்றி சொல்லி இப்போ யாருக்கிட்ட போனாலும் ருக்மிணி அது அஷ்டமகிஷிகள் கிட்ட அவ பற்றியே பேசிட்டு இருப்பான். அவளுக்கும் அதனால பொறாமையோ ஒரு இதுவோ ஈர்ஷையோ வரலை. கேட்டு கேட்டு கண்ணீர் விடுவாளாம். ஏன்னா பகவான் அவளோட ஹிருதயத்திலேருந்து சில விஷயங்கள், அதாவது அவ சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது ரொம்ப டைரக்ட் இல்லையா. இப்போ தன்னோட வாழ்க்கையில் நடக்கிறதே அவ சொல்லறா அப்படின்னா அது நம்ம ரொம்ப அவ ஹிருதயத்திலேருந்து வரும். அதுபோல கிருஷ்ணன் அப்படி ஹிருதயத்திலேருந்து பேசுவானா. தன்னோட பிருந்தாவனத்தில் தான் இருந்த காலங்கள், அந்த கோபிகைகள், அந்த கோபர்கள் அவ தன்கிட்ட வச்ச அலாதியான பிரேமை அதை நான் வேற எங்கேயும் பார்த்தது கிடையாது. அந்த பாவத்தோடு அந்த சரித்திரங்கள்லாம் படிக்கணும். வேற எங்கேயும் நமக்கு கிடைக்காது. பாகவதத்தில் தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற பாவங்கள்லாம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அதி சரசாம் மனோபிராமாம் ஹரேஹே கதாம் தியக்த்வா ஸ்ரோத்தும் இப்படி ஒரு அழகான கதைகள் இருக்கும் பொழுது அதை கேட்கறத விட்டு கிராமிய விஷயத்தில் போய் எப்படி நீ ஆசைப்படுற லோக விஷயங்களை கேட்கணும்னு எப்படி தோன்றது உனக்கு? தௌர்பாகியமிந்திரியாணாம் கிருஷ்ணே விஷயே ஹி சாஸ்வதிகே க்ஷணிகேஷு பாபகரணேஷ்வபி சஜ்ஜந்தே யதன்ய விஷயேஷு. ஆச்சாரியார் சொல்லுற இந்த இந்திரியங்களோட தௌர்பாகியத்தை என்ன சொல்லுறது? வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஒரு விஷயம் அழகாக இருக்குன்னு அதில் ஈடுபடும் பொழுது அது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும், அந்த அழகு அப்புறம் போயிடும். ஒரு விஷயம் நல்லா காதுக்கு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னா எத்தனை நேரம் தான் கேட்டுட்டு இருக்க முடியும்? ஒரு வஸ்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ருச்சி இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா எத்தனை தான் அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியும்? ஒரு நாள்னா போகிறோம் தொழிடும். அது அனித்தியம். ஆனால் கிருஷ்ணனோ, கிருஷ்ணனோட சௌந்தரியமோ, கிருஷ்ணனுடைய கதைகளோ, கிருஷ்ணனுடைய அந்த சுத்த பிரேமையோ, கண்ணன்கிட்ட எல்லாமே சாஸ்வதம். அவரே சாஸ்வத வஸ்து தானே. அதனால ஆச்சாரியார் சொல்கிறார், இப்படி ஒரு வஸ்து நீ எல்லாமே அவன்கிட்ட கண்ணுக்கு வேணுமா அவனோட ரூபம் இருக்குது, காதுக்கு வேணுமா அவனுடைய சரசமான கதைகள் இருக்குது, வாய்க்கு வேணுமா அவனுடைய மதுரமான நாமாக்கள் இருக்குது, மூக்குக்கு வேணுமா அவனோட சரண துளசி இருக்குது. எல்லாம் அவன் விஷயத்தில் இந்திரியங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரம் எல்லாம் அவன்கிட்ட கிடைக்க உங்களோட தௌர்பாகியத்தை நான் என்ன சொல்லுவேன்? நான் எல்லா பக்தாளும் இதுதானே பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். பாகவத்தில் பல இடத்துல வருது. முக்கியமாக அந்த யமளார்ஜுன பஞ்சனத்தில் நளகூபரமடி கிரீவாள் அவ ரெண்டு பேரும் இதானே பிரார்த்தனை பண்ணா, வாணி குணானு கதனே ஸ்ரவணோ கதாய ஹஸ்தௌ ச கர்மசு மனஸ்தவ பாதயோர்நஹ ஸ்மிருத்யாம் சிரஸ்தவ நிவாச ஜகத் பிரணாமே திருஷ்டி சதாம் தர்ஷனேஸ்து பவத்தனூனாம். சிவானந்தலஹரியில் ஆச்சாரியா மனஸ்தே பாதாப்ஜே நிவசது வச்சஸ்தோத்திர ஃபணிதௌ கரௌ சாபியர்ச்சாய ஸ்ருதிரபி கதா கர்ணன விதௌ தவ தியானே புத்தி நயன யுகலம் மூர்த்தி விபவே பரக்ரந்தான் கைர்வா பரமசிவ ஜானே பரமதः. நாராயணத்தில் பட்டத்திரி விதூய க்லேஷான்மே குரு சரணயுக்மம் திருதரசம் தவ க்ஷேத்திர பிராப்தௌ கரமபி ச தே பூஜன விதௌ பவன்மூர்த்தியாலோகே நயனம் அத தே பாததுலசி பரிக்ராணே கிராணம் ஸ்ரவணமபி தே சாருச்சரிதே. முகுந்தமாலையில் குலசேகராழ்வார் ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேசவம் முரரிபும் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம் பாணித்வந்த்வ சமர்ச்சய அச்சுத கதாஹ ஸ்ரோத்ரத்வயத்வம் ஸ்ருணு
கிருஷ்ணம் லோகய லோச்சனத்வய ஹரேஹ கச்சாங்கிரியுக்மாலயம் ஜிக்ரக்ராண முகுந்த பாத துளசீம் மூர்தன் நம அதோக்ஷதம். दौर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिके क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सज्जन्ते यदन्य விஷயேஷு. இப்படி இந்திரியங்களுக்கு எல்லா விஷயங்கள் கண்ணன்கிட்டயே கிடைக்கும் பொழுது அது கொடுத்து வைக்கல. கண்ணனை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு கண்ணு கொடுத்து வைக்கல. கிருஷ்ண சரித்திரங்களை கேட்டு ஆனந்தப்படுறதுக்கு காது கொடுத்து வைக்கல. மதுரமான கிருஷ்ண நாமாவை சொல்லறதுக்கு வாய் கொடுத்து வைக்கல. அவ்வளவுதான் சொல்லணும். அதனால இந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் அவன்ல ஈடுபடட்டும் அப்படி சொல்லி அந்த பிரகரணம் பூர்த்தி பண்ணுற. அடுத்தது சகுண நிர்குணையோர் ஐக்கிய பிரகரணம் அப்படின்னுட்டு, அதாவது சச்சித் கனமான ஒரு வஸ்து, ஒரு இருப்பு இருக்கே என்ற அனுபவம் நிரந்தரம் இருந்துட்டு, அதுவும் பகவானுடைய திவ்ய மங்கள ரூபம்னு நம்ம சொல்றோமே, ஈஸ்வர தத்துவம், இது ரெண்டும் வேறே இல்லை. அந்த ஆத்ம சைத்தன்யம் தான் பக்தாள் அனுக்கிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும் பொழுது அதுவே ஒரு அப்ராக்கிருத மங்களம், பிரகிருதி சம்பந்தப்படாத ஒரு மங்களம். இல்லாட்டா ஏன் அந்த சந்நிதியில் இப்போ குருவாயூரப்பனை போய் கிருஷ்ணனை போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த சந்நிதியில் போய் பார்க்கும் பொழுது அண்ணா ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, ஏன் எல்லாரும் சட்டுன்னு கண்ணை மூடிக்கிறோம்? ஏன்னா அது ஐயோ உள்ள தள்ளருது, உள்ள இருக்கிற தத்துவத்தில் தள்ளருது. ஏன்னா அந்த அந்த தத்துவம் தான் வெளியில் வந்து நிற்கிறது. உன்னால் அப்படி நேர கிரகிக்க முடியாதுன்றதுக்கோஸ்கரம் அது ஒரு திவ்யமங்கள ரூபத்தை பூண்டு உயர்ந்த கல்யாண குணங்களோட அப்படி தோன்றி வந்து இந்த சாக்கடையில் வந்து சம்சாரமாகிய சாக்கடையில் அதில் பட்டது போல கண்டாலும் அதில் ஒன்றும் படாத தான் சுத்தமாகவே இருந்துண்டு பல நமக்கு தர்ம வழிகளையும் பல லீலைகளையும் நமக்கு ஆத்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ணியும் எல்லாம் நமக்கு பண்ணிட்டு போறார். அதனால அந்த ஆத்ம சைத்தன்யமும் கிருஷ்ணனும் வேற வேற இல்லை அப்படிங்கிறதா இந்த பிரகரணத்தில் ஆச்சாரியர் சொல்லிட்டு வர. ஸ்ருதிபிர் மகா புராணைஹி சகுண குணாதீதயோர் ஐக்கியம் யத் புரோக்தம் கூடதயா ததஹம் வக்ஷே அதிவிசதார்த்தம். அதான் இன்னைக்கு சொன்னேன், ரத்னப்பிராயமா அது எங்கெங்கயோ அங்கங்கே வச்சு ஸ்ருதி மாதா மறைச்சு வச்சிருக்கா. அதை இப்போ நான் விஸ்தாரமா சொல்லறேன்ற ஆச்சாரியார். அதாவது சகுணம் குணாதீதம், குணமயமா திவ்ய குணங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஈஸ்வர தத்துவமும் குணங்களுக்கு அப்பாலா இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய சச்சித் கரமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்ம தத்துவமும் ரெண்டும் வேற இல்லை. அதான் பிரம்ம தத்துவத்தை சொல்லிட்டு சாந்திரானந்த அவபோத ஆத்மகம் அனுபமிதம் காலதேசாவதிபியாம் நிர்முக்தம் நித்தியமுக்தம் நிகமசதசஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்ரே புனः ஒரு புருஷார்த்தாத்மகம் பிரம்ம தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அனுபவம் இல்லாத இந்த வார்த்தை எப்படி வரும் சொல்லுங்க? நம்ம ஏதோ சும்மா படிச்சுட்டு போயிடுறோம். அவர் எல்லாம் சொல்லி அந்த பிரம்ம தத்துவம் தத்து தாவத்து சாட்சாத் பாதி குரு பவனபுரே அந்த பாக்யம் ஜனானாம் சொல்லணும்னா அந்த முதல் ஸ்லோகமே போற நாராயணியத்தில். இல்லையா? அப்போ அந்த பிரம்ம தத்துவம் வேற இல்லை, அந்த பகவானோட திவ்ய மங்கள ரூபம் வேற இல்லை. இதுதான் ஆச்சாரியால் இங்க சொல்லிட்டு வர. ஸ்ருதிகளாலையும் வேதங்களாலையும் மகா புராணங்களாலையும் இந்த சகுண நிர்குண ஐக்கியம் வாஸ்தவத்தை ரெண்டும் வேற இல்லை. ஆனால் இந்த ஐக்கியத்தை அங்கங்க கூடமாக சொல்லியிருக்கிறத இப்போ நான் விஸ்தாரமாக சொல்லறேன். பூதேஷ்வந்தர்யாமி ஞானமய சச்சிதானந்த பிரகிருதே பரः பராத்மா யதுகுலதிலகஸ்ஸேவாயம். இதே ஸ்லோகம்தான். சகல பூதங்கள்லையும் அந்தர்யாமியா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கோ, எவன் அறிவே ஸ்வரூபமா இருக்கானோ,
எது இருப்பே ஸ்வரூபமாக இருக்கோ, எது ஆனந்த வடிவமாக இருக்கோ, பிரகிருதிக்கு அப்பாலாக இருக்கோ, பரமாத்ம தத்துவம்னு எது சொல்கிறோமோ அது வேற இல்லைடா, நம்ம குருவாயிருப்பன் கண்ணன் வேற இல்லை என்றார். எதுகுல திலகசேவாயம். அப்போ ஒரு பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் போல ஒரு சாஸ்திரமாகவே தான் இது இருக்கு. அப்போ உடனே பூர்வபக்ஷிகள் கேட்குறா, அது எப்படி? நனு சகுணா திருஷ்யதனு ததா ஏகதேசாதிவாசஸ்ச ச கதம் பவேத் பராத்மா பிராகிருதவத் ராகரோஷயுதா. அப்ஜெக்ஷன். முதல்ல குணமயமாக அப்பியராரு, அப்புறம் திருஷ்யதனு ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இஸ் அப்பியரிங், ஒரு திருஷ்ய பதார்த்தமாக காணப்படுறார். பொதுவாக திருஷ்யம் பிரம்மம் இல்லை, திருக்கு தான் பிரம்மம் சொல்கிறோம். திருஷ்யதனு அதே மாதிரி ஏகதேசிய லிமிட்டடாக ஒரு இடத்துல அப்பியர் ஆகிறார். ஆனால் அந்த ஸ்வரூபமாக பார்த்தா அது குணங்களுக்கு அப்பாலாக இருக்குது, திருக்காக இருக்குது, அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கு. இவரோ பிராகிருத்தவத்து, சாதாரணமாக பிராகிருத்தரை போல அவருக்கும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி, அவருக்கும் சீத்தேன்னு அழறர் கதறர், ராகரோஷங்கள்லாம் அவர்லேயும் தென்படுறதே. இவரை போய் இவரும் இந்த சச்சித் வஸ்துவும் எப்படி ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியும்? அப்போ ஆச்சாரியார் சொல்கிறார், ஒரு சின்ன காமன் சென்ஸ் அப்படின்ற. இதரே திருஷ்ய பதார்த்தா லக்ஷ்யந்தே அனேன சக்ஷுஷா சர்வே பகவான் அனயா திருஷ்டியா ந லக்ஷ்யதே ஞான திருக்கம்யா. அதாவது மற்ற திருஷ்ய பதார்த்தங்கள் இருக்கே, இந்த திருஷ்ய பதார்த்தங்களை பொதுவாக இந்த அழியக்கூடிய கண்ணால் நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் ஈஸ்வர தத்துவம் நம்ம சொல்கிறோமே, கிருஷ்ண தரிசனமாச்சு, எனக்கு பரமேஸ்வர தரிசனமாச்சு, அம்பாள் தரிசனமாச்சுன்னு சொல்கிறாளே, அந்த தரிசனம் சாதாரண கண்களால் தெரியுமானா எல்லாருக்கும் தெரியணும் அந்த ரூபம். அது நீ சொல்கிற மாதிரி திருஷ்ய வஸ்துவாக இருக்கானா அது எல்லாரோட கண்ணுக்கும் தென்படணுமே. ஆனால் அப்படி இல்லையேன்ற ஆச்சாரியார். பகவான் அனயா திருஷ்டியான லட்சியத்தே ஞான திருக்கம்யா, உள்ள மெச்சூர்டாகி. அதனால தான் நான் அன்னைக்கு சொன்னேன், ஞானிகளோட தரிசனத்தில் தான் தெரிஞ்சுன்னு இந்த ரூபங்கள். இது கல்பனை கிடையாது, யாரும் கல்பிச்சு வச்சிருக்கா இப்படி அப்படின்னு கிடையாது. அந்த சத்தியத்தை போய் தொட்டவாளுக்கு அந்த சத்தியம் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கம்பேஷன், இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் லவ், இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃபாதர். அந்த மாத்திருத்துவம் இருக்குது, அதில் பித்திருத்துவம் இருக்குது, அன்பு இருக்குது, பிரியம் இருக்குது, தியாகம் இருக்குது, அதில் கருணை இருக்குது. அப்படி இல்லாத ஒரு சும்மா ஒரு எதுவும் ஒரு எலக்ட்ரிக் சாமான மாதிரி ஒரு வஸ்து ஆத்மான்னு நினச்சிக்க கூடாது. நம்ம ஏதோ ஒரு கரண்ட் மாதிரி என்னவோ ஒரு இருக்குது அப்படின்னா என்ன, எங்கேருந்து வருது? ஒரு பிரியம் எங்கேருந்து வருது? கருணை எங்கேருந்து வருது? எல்லாம் பார்த்தா அங்கே ஒரு சட்டுன்னு ஏதோ ஒரு யாரோ கஷ்டப்படுறாருன்னா அச்சட்டுன்னு ஒரு கருணை வருது. எங்கேருந்து வருது? அந்த உள்ளே இருக்கிற ஈஸ்வரன்லேருந்து தான் வருது. அவன் டைரக்ட் பண்ணுறான். ஸோ அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறான். ஸோ அதனால இங்கே ஆச்சாரியார் சொல்கிறார், மற்ற திருஷ்ய பதார்த்தம் போல இல்லைப்பா இந்த பகவத் தத்துவன்றது. அப்படி சாதாரணமாக நீ நினைக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி போல காணக்கூடிய திருஷ்ய பதார்த்தமாக இருந்தால் எல்லாரோட கண்ணுக்கும் எப்பொழுதுமே தென்படக்கூடியதாக இருக்கணுமே. ஆனால் அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணுமே, மெச்சூரிட்டி. அவங்களோட சத்துவ சுத்தி தேவைப்படுறது உள்ள. ஞானமாகிற கண்ணால, அன்பாகிற கண்ணால மட்டும்தான் அவர் தெரியப்படுறார். அதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்கிறார். எத் விஸ்வரூப தர்சன சமயே பார்த்தாய தத்தவான் பகவான் திவ்யம் சக்ஷுஸ் தஸ்மாத் அதிருஷ்யதா யுஜ்யதே நிருஹரௌ. அது சாதாரண திருஷ்ய பதார்த்தம் நினைச்சு ஏமாந்து போயிடும். பொதுவாக வேதாந்திகள் சொல்லும் பொழுது ஒரு வேகத்தில் அதுவும் மாயை அப்படின்னு சொல்லிடுவ வேண்டிய, அது மாயை இல்லை. ஈஸ்வர தத்துவம் மாயை இல்லை. வேகத்தில் நம்ம சொல்லிடுவோம் அதுவும் மாயை அப்படி. ஏன்னா சித்தத்தை ஹிருதயத்தில் நிறுத்த வைக்கிறதுக்கோஸ்கரம். இந்த பகவானோட திவ்ய மங்கள ரூபம் இந்த மாயை போல இல்லை. ஆனால் அது மாயை. ஏன்னா எனி ஒரு சம்பந்தம் கிட்ட, ஒரு நாமத்துக்கிட்டே ரூபத்துக்கிட்டே ஒரு சம்பந்தம் வேணும்னா கொஞ்சமாவது மாயையோட சம்ஸ்பர்ஷம் வேணும். ஆனால் ஒட்டிக்காத மாயை தன் கையில் வச்சுண்டு நித்திய சுத்த முக்த புத்த ஸ்வபாவோபி திரிகுணமயி மாயாம் ஸ்வவசீகிருத்திய
அஜாத இவ லோகானுகிரகம் குருவன் இவ லக்ஷ்யத்தே அப்படின்ற ஆச்சாரியால் வந்து அஜோபி சன் அவ்யய கீதையில் பகவானே இதை சொல்லியிருக்க. இந்த அவதார ரகசியம் அஜோபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன்னு பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி. அப்படியெல்லாம் நம்ம நெகேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த அவதாரங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து நெகேட் ஆகிடும். அதனால தான் நீங்கள் ஆச்சாரியல் பாஷ்யங்களை பார்க்கணும். அந்த அவதார அதான் சொன்னேன், இதோட சாயெல்லாம் அந்த கீதா பாஷ்யத்தில் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அந்த திவ்ய அவதாரம்ன்றது ஒரு டிவைன் பீயிங் அப்படிங்கிறது நெகேட் பண்ண முடியாது. அந்த டிவைன் பீயிங் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தி பியூர் செல்ஃப், பியூர் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஆத்மாவிலேருந்து அந்த திவ்ய ரூபம் வேறு இல்லை. அப்படி பகவான் மாயை தன் வசத்தில் வச்சுண்டு தான் எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து பிதரம் ரோச்சயா மாச அப்பா அம்மாவெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்துண்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வர்றார். யார் அப்பா யார் அம்மா தெரியல, கர்மபத்தமாவா வர்றார் இல்லையா? ஆனால் நம்ம மேலே கருணை வச்சு அவர் ஒரு திருஷ்ய வஸ்துவாக காண்றாட வேண்டிய அண்ணா சொல்லுவா, பகவானோட திவ்ய ரூபங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாத் மாதிரி. அது உள்ள அந்த சத்தியம் பிரகாஷிக்கும், அந்த அகண்டம் பிரகாஷிக்கும். அதை பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் சித்தம் வந்து நிரோதமாகி அந்த அனுபவம் ஹிருதயத்தில் அவளுக்கு வந்துடும், அவள் தெரிஞ்சுப்பாள். அதனால மற்ற திருஷ்ய பதார்த்தங்கள் போல பகவானை நீ நினச்சிக்காது. இதான் அதுக்கு இருக்கிற ரிப்ளை, சமாதானம். அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் விஸ்வரூப தரிசன சந்தர்ப்பத்தில் திவ்யம் ததாமி தே சக்ஷு பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்கிறாளே. அப்படி இருந்தால் கண்டிருக்கணுமே அவனுக்கு. அப்போது அந்த திவ்ய சக்ஷுஸை கொடுக்கிற பகவான். அதனால் அந்த சஜ்ஜித்கரமான அந்த பகவத் தத்துவமும் இந்த பகவத் ரூபமும் வேறு இல்லைன்னு தெரிய வருது. சாக்ஷாத் யதைக தேசே வர்த்துலமுபலப்யதே ரவேர்பிம்பம் விஸ்வம் பிரகாஷயதி தத் சர்வைஹி சர்வத்ர திருஷ்யதே யுகபத். அப்போ சூரியனை ஒரு திருஷ்டாந்தமாக கொடு, ஏகதேசீயமாக அவர் தென்படுறாரே அப்படின்றதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறார். சூரியன் வந்து நமக்கு இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறத ஒரு வர்த்துலாக்காரத்தில் காணப்படுற ஒரு டிஸ்க் இல்லையா? ஆனால் பூமியோடு எத்தனையோ மடங்கு பெரியதாக சொல்லப்படக்கூடியது இல்லையா? ஆனால் நமக்கு இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிறதுனால அவர் ஒரு சின்ன வர்த்துலாக்காரத்தில் காணப்படுறார். ஆனால் யார் எங்கே இருந்தாலும் கூட அவருடைய அந்த பிரகாசம் அவள் மேலே விழுந்து அவளுக்கு வேணுங்கிற ஆரோக்கியம் பூமிக்கு எங்கெங்கே என்ன வேணுமோ. ஒருவேளை அவர் நம்மளோட வியூலேருந்து ஏகதேசியமாக அப்பியராரே வேண்டிய, ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை. ஒரு நமக்கு புரியிற ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை கொடுத்து சொல்கிறார் ஆச்சாரியர். அவர் பூமியோட பல மடங்கு பெருசாக இருக்கார். ஆனால் நமக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது என்ன, நம்ம ரொம்ப சின்னதாக காண்றது போல ஒரு வர்த்துலாக்காரத்தில் அவர் காண்றார். உன்னோட வியூலேருந்து அவர் ஏகதேசியமாக காண்றாரே வேண்டிய, ஆனால் அவர் ஏகதேசியமாக இல்லை. அப்படி இருந்தால் எல்லா இடத்துலையும் அவரோட பிரகாசம் எப்படி விழும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் எல்லா காலத்திலையும் ஒரே சமயத்தில் அவர் எப்படி தென்படக்கூடியவராக இருக்க முடியும்? அதனால ஆச்சாரியர் சொல்றார், சாக்ஷாத் யதைக தேசே வர்த்துலம் உபலப்யதே ரவேஹே பிம்பம் விஸ்வம் பிரகாஷயதி. ஆனால் அவருடைய பிரகாசம் முழு விஸ்வத்துக்கே போகிறது. தத் சர்வைஹி சர்வத்ர திருஷ்யதே யுகபத். ஒரே சமயத்தில் எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கறாள். அதுபோல யத்யபி சாகாரோயம் ததைகதேஷி விபாதி யதுநாதா. அதே போல நம்ம கண்ணனும் ஏகதேசியமாக ஒரு ஆகாரத்தில் கண்ணு காணப்பட்டாலும் சர்வகத அது உன்னோட வியூலேருந்து, ஏன்னா உனக்கு சரீரம் மனசு எல்லாம் இருக்கிறதுனால நீ அவன் அப்படி பார்க்கறிய வேண்டிய. சர்வகத சர்வாத்மா ததாப்யம் சச்சிதானந்த. அவன் சர்வகதா சர்வாத்மா சச்சிதானந்த தத்துவமாக இருக்கான். அதனால தான் சொன்னேன், அதை தொட்டவாளுக்கு தான் அந்த ரூப தத்துவம் தெரியும். இன்னொரு திருஷ்டாந்தம்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார். ஏகோ பகவான் ரேமே யுகபத் கோபீஷு அநேகாசு அத்தவா விதேக ஜனக ஸ்ருததேவ பூதேவயோர் ஹரிர் யுகபத். ஒருவேளை ஒரு ஏகதேசியம் ஒரே இடத்துல தான் அவன் இருக்கான் அப்படின்னா 16,000 கோபிகைகளுக்கு ராசலீல பண்ணும் பொழுது 16,000 கிருஷ்ணரா எப்படி ஆனார்? 16,000 ஏகோ பகவான் ரேமே யுகபத்து கோபீஷு அநேகாசு. அப்போ தெரியறதா அது வாஸ்தவத்தில் என்ன? அது
அது அகண்டமாக அனந்தமாக இருக்கிறதுனால அவ பாவம் வெளிவர அவ பாவத்திலேருந்து பிரகடனம் ஆயிட்டார். ஒரு தூண்லேருந்து கூட அவர் வருவார். அதனால தானே அந்த நரசிம்மாவதாரமே அதை காட்டுறதுக்கு தானே. அந்த சகுண நிர்குணையோர் ஐக்கியம் நரசிம்மாவதாரத்தில் பார்க்கலாம் நல்லவே இல்லையா. அந்த மாதிரி பகவான் எல்லாமாவும் இருக்க. சத்தியம் விதாத்தும் நிஜபிருத்திய பாஷிதம் வியாப்திஞ்ச பூதேஷு அகிலேஷு. எல்லா இடத்துலையும் எல்லாமாவும் இருக்கிறதுனால எங்கே வேணாலும் அவர் பிரகடனம் பண்ணி, எங்கே வேணாலும் அவர் ஆவிர்வவிக்கலாம், எங்கேருந்து வேணாலும் அவர் ஆவிர்வவிப்பார். அந்த பாவம் தான் வேணும். ஹிரண்யகசிபுவுக்கு அங்கே அந்த பாவம் வந்தது. அந்த பாவத்தில் அங்கே பகவான் ஆவிர்வவிச்சார். சர்வவியாபியாக இருக்கார், சர்வகதமாக இருக்கார், எங்கேருந்து வேணாலும் அவர் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகலாம். ஸோ அந்த சச்சித் கனமான தத்துவமும் இந்த பகவத் திவ்ய ரூபமும் வேறு வேறு கிடையாது. அதனால பல கோபிகைகளுக்கு ஒரே சமயத்திலேயே, ஒருவேளை ஏகதேசியனா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரிஷ்ய பதார்த்தமாக மட்டும் இருந்தால் ஒரு இடத்துல மட்டும் தென்படுறான்னா, இத்தனை அவளுக்கு அத்தனை பேருக்கு ஒரே சமயத்தில் எப்படி தென்படுவான்? அதே மாதிரி ஸ்ருததேவ இதி ஸ்ருதம் த்விஜேந்திரம் பகுலாஸ்வம் நிருபதிஞ்ச பக்தி பூர்ணம் யுகபத்வம் அனுகிரஹீது காமோ மிதிலாம் பிராபித தாபசை சமேதா. மிதிலா தேசத்துக்கு போய் அந்த பகுலாஸ்வன்ற ராஜா, அந்த ராஜா பிரார்த்தனை பண்ண அந்த ராஜா கூட போகிறார். அவன் கரகாட்டம், மயிலாட்டம், குயிலாட்டம் எல்லாம் வச்சு ஒரே சந்தோஷம், பகவான் வந்திருக்காருன்னு விசேஷமாக ஸ்வாகத்தம் பண்ணுறார். அந்த தங்கத்தையில் ஏறிண்டு அத்தனை ராஜாக்களோட போகிறார். போகிற ஒரு பிராமணர் ஸ்ருததேவர் பூர்ண கும்ப வச்சு ஸ்வாகத்தம் பண்ணுறார். அப்படி அவர் ஸ்வாகத்தம் பண்ணும் பொழுது அவர் ஹிருதயத்தில் பகவான்கிட்ட சொல்கிறார், அந்த பாவம் தானே முக்கியம், நீ சமயம் இருக்கும் பொழுது எங்காத்துக்கும் நீங்கள் வரணும். அவரும் பரமகிருஷ்ண பக்தர். அப்படி ஸ்வாகதம் பண்ணிட்டு அவர் பாட்டுக்கு கிரகஸ்தர் சத் விப்ரோணும், அவருக்கு நிறைய அனுஷ்டானங்கள்லாம் இருக்குமே. ஸ்வாகதம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானத்துக்கு ஆற்று கிளம்புற போயின்னு இருக்கும்பொழுது சட்டுன்னு பின்னாடி என்னமோ சத்தம் கேட்குறது. பார்த்தா அங்கே ராஜாதிராஜனாக துவாரகாதீசனாக அங்கே போயின்னு இருக்கார். திரும்பி பார்த்தா எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணான்னுட்டு அந்த இடத்துக்கு சரித்திரத்தை சொல்லும்பொழுது சுகாச்சாரிய சொல்ல, நானும் அந்த குரூப்பில் இருந்தேன், அத்தனை தபஸ்விகளோட நானும் இருந்தேன்ப்பா. ஒத்தனா எத்தனை பேர், ஏன்னா எங்கே யாருக்கு எப்படி வரணும், எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணும் அவருக்கு தான் தெரியும். ஒரு நல்ல சத் பிராமணர் கிரகத்தில் வரும்பொழுது அங்கே அத்தனை பேர் ரிஷிகளோட கலந்து சுவாமி இங்கே தரிசனம் கொடுக்குறார். அங்கே துவாரகாதீசனாக அத்தனை பேர் ராஜாக்களுக்கும் அப்படி தரிசனம் கொடுக்குறார். எப்படி இது நடந்தது? யுகபத் ஒரே சமயத்திலேயே. ஸோ அதனால் அந்த டிவைன் ஃபார்ம் இஸ் உன்னோட வியூலேருந்து யூ திங்க் தட் இட் இஸ் லிமிட்டெட், பட் நோ, இந்த வரர் தாபசை சமேதா அப்படியெல்லாம் சொல்லி, அத்தவா கிருஷ்ணாகாராம் சமூம் ஸ்வச்சமூம் துரியோதன அபஷ்யத் தஸ்மாத் வியாபக ஆத்மா பகவான் ஹரிரீஸ்வர கிருஷ்ண. அதே போல இது மகாபாரதத்தில் சொல்ற. சட்டுன்னு ஒரு சமயத்தில் துரியோதனன் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நாராயணி சேனை தானே முழுக்க, அது எல்லாமே அந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணாகாராம் ஸ்வச்சமூம் துரியோதனா அபஷ்யத் என்ற அவனோட பாக்கியம். ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பகவான் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கோ என்னமோ காட்டி கொடுத்தார். அத்தனை அந்த என்ன சொல்றது, அந்த சேனை முழுக்க கிருஷ்ணஸ்வரூபமாகவே பார்த்தான். தஸ்மாத் வியாபக ஆத்மா பகவான் ஹரிரீஸ்வர கிருஷ்ணா. அப்புறம் அவனோட கல்யாண குணங்கள் அவனுக்கு இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் டிவைன் குவாலிட்டிஸ். அது ஒரு டிவைன் ஃபார்ம், ஒரு நல்ல சுத்தமான ஒரு தூயமான ஒரு உருவத்தை எடுத்துட்டு வரார். அப்ராக்கிருத திவ்ய மங்கள விக்கிரகம். என்ன சொல்றது, துவந்தங்கள் இல்லாத ரொம்ப சுத்தமான அதுக்கு தகுந்த இருக்கக்கூடிய திவ்ய குணங்கள், கல்யாண குணங்களோட அவர் ஆவிர்வவிச்சு வரார். பகவானுக்கு அசுராள் அசுராள்ன்ற வித்தியாசம்லாம் கிடையாதுன்ற ஆச்சாரியர் வெளியில் அப்படி காணப்படுறான். தஸ்மான்ன கோபி சத்ருர் நோமித்ரம் நாப்யுதாசீனஹா நிருஹரி சன்மார்கஸ்தா சஃபல ஷாக்கீவ யதுநாதா. ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். பகவானுக்கு வேணுங்கிறவா வேண்டாதவா கிடையாது. பகவான் எப்படின்னா ஒரு திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறார். எங்கேயோ யாருக்கும் யூஸ் வராத ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மரம் இல்லையா, சன்மார்கஸ்தா, எல்லாரும் போய் வரக்கூடிய ஒரு அழகான ஒரு வீதியோட ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய மாமரமா. அந்த அப்படி ஒரு பெரிய மரம் இருந்தது. எல்லாரும் போயிட்டு வரா அப்படின்னா அந்த மரத்து யாரும் பசிக்கிறது இல்லாட்டா நிழல் வேணும் அப்படின்னா அந்த மரம் இவன் நல்லவனா கெட்டவனா அப்படியெல்லாம் பார்க்குமா? யார் வந்தாலும் அந்த மரத்தடியில் தங்கிட்டு போகலாம்.
பசின்னு யார் வந்தாலும் அங்கே இருக்கிற பழங்களை சாப்பிட்டு போகலாம். அதுபோல தான் நம்ம கண்ணன் நிருஹரி சன்மார்கஸ்தா சபல ஷாக்கீவ யதுநாதா லோகசலாக்கா நிவகைஹி ஸ்பர்ஷாஷ்மனி பித்யமானேபி ஸ்வர்ணத்வமேதி லோகம் துவேஷாதபி வித்விஷாம் ததா பிராப்தி. நல்ல ஒரு சாதாரணமான ஒரு மெட்டல் அயன், அதாவது இது என்னப்பா இரும்பை எடுத்து ஸ்பர்ஷமணி அதில் போட்டு நல்லா அடித்து அதை உடைக்கணும்னு நினச்சாலும் கூட, அது எந்த பாவத்தால் அந்த ஸ்பர்ஷமணியை தொட்டாலும் கூட இந்த ஸ்பர்ஷமணி இந்த சாதாரண இரும்பை தங்கமாக மாற்றமே வேண்டிய, அந்நியதா அது நினைக்காது பாவிக்காது. அது போல தான் இவாள்லாம் துவேஷத்தை கொண்டும் கூட அந்த பூர்ண நிலையை அடைஞ்சா. அடுத்த ஒப்ஜெக்ஷன், இப்போ இதெல்லாமே ரிப்ளை கொடுத்தாச்சு. அதனால பகவான் ஏகதேசியமாக தென்படுறான வேண்டி அவன் ஏகதேசியமாக இல்லை, அவர் திருஷ்ய பதார்த்தமாக தென்படுறானே வேண்டிய அவர் வாஸ்தவத்தில் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு திருஷ்ய பதார்த்தம் இல்லை. இருந்தால் சாதாரண கண்ணுக்கு அவர் தென்பட்டிருப்பாரே. இப்படி எல்லாம் சொல்லி அதை பூர்த்தி பண்ணினார். அடுத்த கேள்வி கேட்குறான். நன்வாத்மன சகாஷாத் உத்பன்னா ஜீவசந்ததிச்சேத் ஜகத பிரியதர ஆத்மா தத் பிரகிருத்தே நைவ சம்பவதி. அதாவது ஜீவசந்ததிகள் முழுக்க எல்லாம் அந்த சச்சிதானந்த கனமான ஆத்மாலேருந்து இல்லாட்டா பகவான்லேருந்து வர்றது அப்படிங்கிறது வாஸ்தவமானா, அந்த ஆத்மா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது அப்படிங்கிறது வாஸ்தவமானா, நீங்கள் சொல்கிறது இங்கே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. எல்லாருக்கும் ஆத்மாவில் ருச்சி இருக்கிற மாதிரி தெரியறது இல்லையே. எல்லாரும் பகவான் கிட்ட தான் வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட தான் எல்லாருக்கும் பிரியம் இருக்குன்னா நம்ம பிரகிருத்தமாக அப்படி பார்க்குறதே இல்லையே. அதனால் அவள் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, எல்லாரும் எல்லா ஜீவசந்ததிகளும் இதெல்லாம் பல பல பூர்வபக்ஷ மதங்கள், தானே அப்படியே தோன்றி வந்தது, அதுக்குன்னு ஒரு ஈஸ்வரன்லாம் கிடையாது, பிரகிருதி தானாகவே வந்து கொடுத்து அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடிய மதங்கள். அதுபோல் இப்படியெல்லாம் கேட்குறான். அதுக்கு ஆச்சாரியர் முழுக்க இதுக்கெல்லாம் பகவானுடைய தசமஸ்கந்த லீலைகளை தான் சொல்லிட்டு வர்றார். வத்சாஹரணாவசரே பிருத்தக்வயோ ரூப வாசனாபூஷான் ஹரிஹி அஜமோகம் கர்த்தும் சவத்ச கோபான் வினிர்மமே ஸ்வஸ்மாத். அதாவது எல்லாம் தன்னிலேருந்து வருதுன்றத இங்கே ஒரு டிவைன் பீயிங்ஸாக எல்லாம் பகவானே இங்கே வந்தார். அது இப்படி காட்டுறார் ஆச்சாரியர். வத்சாஹரண அந்த லீலை நடக்கும் பொழுது பகவானுக்கு ஒரு மோகத்தை உண்டு பண்ணணும்னு நினைச்சார் பிரம்மா. ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணார், பிரம்மாவுக்கு ஒரு மோகத்தை உண்டு பண்ணார். ஹரிஹி அஜமோகம் கர்த்தும், யார் யார் என்னென்ன வயசில் இருந்தாலோ, எப்படி எப்படி இருந்தாலோ, என்னென்ன சுபாவமோ, எப்படி எப்படி காணக்கூடியவாளாக இருக்காளோ, எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலோ, எந்த ஆக்கிருத்தியில் இருந்தாலோ எல்லாமாவும் ஆயிட்டு. சர்வம் விஷ்ணுபயம் கிரோங்க வதஜ சர்வஸ்வரூபோ பபவ். அதுபோல பிருத்தக்வயோ ரூப வாசனாபூஷான் ஹரி ரஜமோகம் கர்த்தும் சவத்ச கோபான் வினிர்மமே ஸ்வஸ்வாத். குழந்தைகள் மாத்திரம் இல்லை, குழந்தைகள் எடுத்து இந்த டிஃபின் பாக்ஸு, கர்ச்சீஃபு, கோலு, அந்த பசுமாடுகள், கண்ணுக்குட்டி முதல் கொண்டு எல்லாமே ஆயிட்டார். அக்னேர்யதா ஸ்புலிங்காக க்ஷுத்ராஸ்து வியுச்சரந்தீதி ஸ்ருத்தியர்த்தம் தர்ஷயித்தும் ஸ்வதனோ ரதனோத்ஸ ஜீவசந்தோகம். அதுபோல தான்ப்பா அக்னியில் இது ஒரு திருஷ்டாந்தம். தன்லேருந்தா எல்லா ஜீவராசிகளும் வருதுன்னு காட்டுறதுக்கு இந்த லீலைன்ற ஆச்சாரியர். தன்கிட்டேருந்தா எல்லாம் தோன்றி வருது, தன்னிலேயே தான் இருக்குது, தன்னிலேயே தான் மறையிறது. அப்போது அக்னியிலேருந்து எப்படி கிடிகள், அந்த விஸ்புலிங்கங்கள், அந்த சின்ன சின்னதான தீப்பொறிகள் வருது, தன்னிலேருந்தே பகவான் இந்த ஜீவர்கள்லாம் உற்பத்தி பண்ணினார். அது ரொம்ப அழகாக அந்த லீலையை சொல்கிறார். யமுனா தீர நிகுஞ்சே கதாச்சிதபி வத்சகாஞ்சாரயதி கிருஷ்ணம் ததாரிய கோபேஷு ச வரகோஷ்டேஷு சாரயஸ்துவாரா. அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவான்லேருந்தா வருதுன்றதுக்கு இதை காட்டினார். அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஆத்மாவில் தான் பிரியம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்ததை சொல்லிட்டு வர்றார். இப்படி பகவான் எல்லாமாவும் மாறி தன்னையே தான் மேய்ச்சிண்டு தன்னோடையே தான் விளையாடிண்டு போறார் பிருந்தாவனத்துக்கு. போறா யமுனா தீர நிகுஞ்சே கதாச்சிதபி வத்சகாச்சாரயதி. அத்தனை ஆத்துக்கு போனா அன்னைக்குன்னு அந்த பசுமாடுகளுக்கு அந்த கண்ணுக்குட்டியை பார்த்தா அப்படி ஒரு பிரேம, அப்படி
நக்கி விடுறது, கூடயே வச்சுக்கிறது, பார்த்தாலே பால் பொழிஞ்சு கொடுக்கறது. ஆற்றுல இருக்கிற பெரிய கோபர்களுக்கு கோபிகைகளுக்கெல்லாம் அந்த குழந்தைகிட்ட அப்படி ஒரு பிரியம். இப்பெல்லாம் யாரும் யசோதாத்துக்கு வரதே இல்லை, யாரும் கம்ப்ளைண்ட்லாம் சொல்ல வரமாட்டேங்கிறா. எல்லாருக்கும் ஆத்மாவில் தான் பிரியம் இருக்குன்றதுக்குது. அவளுக்கு தெரியாத அவள் பார்க்கறா. அது அப்படி ஒரு பிரியம், அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தா. ஒரு சீன் பாகவதமே சொல்கிறதான் இங்கே ஆச்சாரியால் சொல்கிறார். ஒரு வாட்டி கண்ணபிரான் இவ எல்லாரையும் மேய்ச்சிட்டு போகிறார் கோவர்தன மலையில். அப்போது பெரிய கோபர்கள் எல்லாமே அவள் பசுமாடுகள்லாம் மேய்ச்சிட்டு வரா. இவள் கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு போயிருக்கா சின்ன குழந்தைகளும். கிருஷ்ணே ததா ஆரிய கோபேஷு சவர கோஷ்டேஷு சாரயஸ்துவாராத். அப்போ இவெல்லாம் அந்த கோவர்தன மலையில் நடுபாகத்தில் பகவான் அங்கே இருக்க. இந்த கோபக்குட்டிகள் எல்லாமே பகவான் தானே எல்லாமாவும் ஆயிருக்கார். கிருஷ்ணனோட விளையாடின்னு இருக்கா. அந்த கண்ணுக்குட்டிகள்லாம் அங்கே மேய்ஞ்சின்னு இருக்கு. கீழே இந்த மடி அந்த அடித்தா மலையோடைய அடிவாரத்தில் இந்த பெரிய கோபர்களும் அந்த பசுமாடுகளும் எல்லாரும் அங்கே வர சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பசுமாடுகள்லாம் இந்த கண்ணுக்குட்டியை பார்த்ததும் பார்த்து சோதோபாரேட ஊதோபாரேட அந்த அந்த பிரேமையில் பால் பொங்கி வர அதோடைய மடியிலேருந்து ஓடுறதும். இந்த கோபர்கள் எல்லாமே அந்த அந்த பசுமாடுகளை பிடிக்க முடியாத அவளுக்கு ஒரு அபமானம். அதனால ஒரு கோபம் வேற வந்துடுத்து அவளுக்கு. அவள் எத்தனை தான் இதை பிடிக்கணும் போனால் இது அந்த பிரேமையில் ஓடுறது வேகம் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளோட சேரணும். இவாளும் அடிக்கணும்னு பின்னாடி கொம்பை எடுத்துட்டு ஓடுறா. எத்தனை நிறுத்தினாலும் அடங்க மாட்டேங்கிறது அவளுக்கு. போய் அந்த கண்ணுக்குட்டிகளை நக்கி அதுக்கு பால் கொடுக்கறதா. இவாளும் அடிக்கணும்னு போனவா அங்கே தன்னோட குழந்தைகள் இருக்கிறத பார்த்து எல்லா குச்சிகோலாம் கீழே போட்டு போய் அந்த குழந்தைகளை வாரி கட்டிண்டு அவ பிரேமையை செலுத்துறாள், அன்பு செலுத்துறான். இதை சொல்லுற ஆச்சாரியால் வத்சம் நிரீக்ஷ தூராத் காவ ஸ்நேஹேன சம்பிராந்தாஹ தத் அபிமுகம் தாவந்த்யஹ பிரயயுர்கோபைஷ்ச துர்வாராஹ பிரஸ்ரவபரேண பூயஹ ஸ்னுதஸ்தனாஹ பிராப்ய பூர்வவத்வத்சான் பிருதுரசனயா லிஹந்த்யஹ. அந்த மென்மையான அந்த நாக்கால அன்பு காட்டுறா. அவள் அப்படித்தானே இப்போ அன்பு காட்டுவா. கவ லிஹத்யா அப்படி அபாய என் பிரமுதா ரொம்ப சந்தோஷத்தோட பால் கொடுக்கறதாம். கோபா அப்பி நிஜபாலான் ஜக்ருஹு மூர்தானமாக்ராய. அந்த கோபர்களும் போய் அந்த குட்டி உச்சி முகர்ந்து குழந்தைகளை அவகிட்ட பிரியத்தை செலுத்துறா. இத்தம் அலௌகிக லாபா தேஷாம் தத்ர க்ஷணம் வவ்ருதே. அலௌகிகமான இந்த பிரேமை ஒரு க்ஷணம் அவளுக்கு கிடைச்சு கொடுத்து. அது காரணம் என்ன? அந்த ஆத்மாவை தானே அங்கே பார்க்குறா. இந்த ஆத்மா தான் கிருஷ்ணன். இந்த கிருஷ்ணனே அத்தனை ரூபத்தில் வரும்பொழுது அந்த ஆத்மா கிட்ட தான் பிரியம் இருக்கு. அது இதில் ஆச்சாரியால் ரிப்ளை கொடுக்குற பதில். கோபாவத்சான்யே பூர்வம் கிருஷ்ணாத்மகாஹ்யபவன் தேனாத்மன பிரியத்வம் தரிசிதமே தேஷு கிருஷ்ணேன. முன்னாடி இருந்த கோபர்கள் இப்போ இல்லை, முன்னாடி இருந்த கண்ணுக்குட்டிகள் இல்லை. ஆனால் அவளே தான். ஆனால் இப்போ அது கிருஷ்ணனே தான். அந்த ஆத்ம சைத்தன்யமே தான் அப்படி வந்திருக்கு. அப்படி அவளுக்கு அப்படி ஒரு பிரியம் வந்தது காரணம் என்ன? ஆத்மாவில் தான் எல்லாருக்கும் பிரியம் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு கிருஷ்ணன் இந்த லீலையை பண்ணினார்ன்ற ஆச்சாரியர். இப்படி தான் அங்கேயும் கேள்வி பதில் வருது. பரீட்சித்து கேட்க சுகாச்சாரியர் பதில் கொடுக்குறார். அவர் கொடுத்த பதிலே தான் இங்கே பாருங்கோ. பிரேய புத்திராத் வித்தாத் பிரேயோ அந்யஸ்மாச்ச சர்வஸ்மாத் அந்தரதரம் யதாத்மேதி உபனிஷத சத்யதா அபிஹிதா ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம் பவதின்னு பிரதாரண்யக உபனிஷத்தை இங்கே எடுத்து சொல்கிற ஆச்சாரியால். அதுபோல புத்திரனாலேயோ பணத்து மேலேயும் எல்லாத்துக்கும் மேலேயும் எல்லாருக்கும் ஆத்மால தான் பிரியம். தனக்கு சேர்ந்தவான்றதுனால அந்த ஒரு பிரியம் வரதே வேண்டிய ஆத்மனஸ்து காமாய சர்வம் பிரியம். மனைவிக்கோசரம் மனைவி கிட்ட பிரியம் இல்லையா, தனக்கோஸ்கரம் தான் மனைவி கிட்ட பிரியம். கணவனுக்கோசரம் கணவன் கிட்ட பிரியம் இல்லையா, தனக்கோஸ்கரம் தான். அப்படி பார்த்தா எல்லா ஆத்மாவில தான் பிரியம் இருக்கு. நானு உச்சாவச்சேஷு. அப்போ அந்த அப்ஜெக்ஷன் இஸ் கிளியர்டு. அடுத்தது நனு உச்சாவச்ச பூதேஷு ஆத்மா சமகேவ வர்த்ததேத ஹரிஹி துர்யோதனே அர்ஜுனே வா தரதம பாவம் கதம் நு கதவான் சஹா. ஆத்மா எல்லாரும் சமமாக தானே இருக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அர்ஜுனன் விஷயத்திலேயும் துரியோதன விஷயத்திலேயும் ஒரு தாரதமியம் பகவான் ஏன் வச்சுட்டார்? அப்போ திருப்பி இந்த வத்சாஹரண லீலை தான் ஆச்சாரிய திருஷ்டாந்தமாக காட்டுற.
என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அந்த மாதிரி வெளியில தென்பட்டார வேண்டிய வாஸ்தவத்தில் இல்லை அவருக்கு. அப்படி இருந்திருந்தா இந்த லீலை, இப்போ அவர் பண்ணின இந்த லீலை நீங்கள் அப்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் இந்த லீலையில் அப்படி இல்லை. என்ன பதில் கொடுக்குறார்? பதிர அந்த பங்கு மூக்காக தீர்காக கர்வாக சரூபாச்ச சர்வே விதினா திருஷ்டாக சவத்ச கோபாஸ் சதுர்புஜாஸ்தேர. இந்த கோபர்கள் எந்த அவளுக்கு என்ன சுபாவம் இருக்கட்டும், என்ன குணம் இருக்கட்டும், காது இல்லாத கோபர்கள் இருந்தா, கண் இல்லாதவா இருந்தா, கை கால் சரியா இல்லாதவா இருந்தா, மூக்கர்கள் இருந்தா, ரொம்ப பெரிய டாலா இருக்கிற கோபர்கள் இருந்தா, குட்டியா ஷார்ட்டா இருக்கிறவா இருந்தா, நல்ல ரூபமுடையவா இருந்தா, விரூபமுடையவா இருந்தா, ஒரு கால் பகவானுக்கு அந்த வித்தியாசம் இருந்தா, பிரம்மாவுக்கு இவா எல்லாருமே சதுர்புஜ நாராயணனா எப்படி தரிசனம் கிடைச்சிருக்கும்? அதனால பூத சமத்துவம் நிருஹரேஹே சமோஹி மசகேன நாகேன லோகை சமஸ்திரிபிஹி வா இத்யுபனிஷதா பாஷிதம் சாக்ஷாத். திரும்பி பிரகதாரண்யத்தை வர ஒரு மந்திரத்தை சொல்லுற. பகவானுக்கு ஒரு மசக்கத்திலேருந்து ஆரம்பித்து ஆணைய பரியந்தம் எல்லா பூதங்களையும் ஒரே சமபாவத்தில் தான் இருக்கிறவர். அவருக்கு அந்த வித்தியாசம் கிடையாது. ஆனால் வெளிப்படையாக ஒரு யூனிவர்சல் ஆர்டருக்கோஸ்கரம் துரியோதனனுக்கு அந்த பக்கம் எல்லாமே என்ன நடக்கிறதோ நல்லது கெட்டதெல்லாம் நடக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு கண்ணை வச்சுட்டு பார்க்குறோம் எல்லாத்தையுமே. அதை வச்சுட்டு பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அது விபரீதமாக அப்பியர் ஆகும். ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு எல்லாம் இங்கே சரியாக தான் நடந்துட்டு இருக்கு. எவ்ரி திங் ஒரு ஆர்டர் வரத்துக்கு தான், எல்லாம் ஒரு பேலன்ஸுக்கு தானே. ஒரு பூமி எல்லாம் அடிக்கடி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி பிரகிருதியில் எல்லாம் ஒரு பேலன்ஸுக்கு தான். ஒரு பகல் இருட்டு எதுக்கு, இரவே எதுக்குன்னா ஒரு பேலன்ஸுக்கு தான். அதுபோல ஒரு இந்த பிராகிருத்தமான வியாபகாரிக தலத்தில் அப்படி காணப்பட்டார வேண்டிய, ஆனால் பகவான் வாஸ்தவத்தில் அப்படி இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு அப்ஜெக்ஷன், இப்போ ஆத்மாவில் கர்த்திருவம் போக்திருத்துவம் இல்லை அப்படிங்கிறது வாஸ்தவமானா கிருஷ்ணன் விஷயத்தை இது ஒத்துக்க முடியாதுன்ற. ஆத்மா தாவது அபோக்தா ததைவ நனு வாசுதேவச்சேத் நானா கைதவயத்னைஹி பரரமணீபி கதம் ரமதே. பரீட்சித்தே கேட்டார், தர்ம சம்ஸ்தாபனத்துக்கோசரம் வந்த பகவான் மற்ற பரதாரான மற்றவாளோட மனைவிகளில் பகவான் அவளோட இப்படி நடந்துக்கலாமா? ஒரு விஷயம், பகவான் அவளோட ராசிலீலை பண்ணும்பொழுது அவருக்கு சின்ன குழந்தை, 8 வயசு குழந்தை. 8 வயசு 7 வயசு குழந்தையோட பாவம் என்ன இருக்கும்னு சொல்லுங்க. இதில் நமக்கு ரொம்ப யோசித்து புரிஞ்சிக்க முடியாத விஷயம். ஆனால் சுகாச்சாரியால் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லறான்றது தான் அதுக்கு பிரமாணம். ஒரு பிரம்மனிஷ்டர் அதை எடுத்து ரசித்து அனுபவிக்கிறா. பகவத் பாதாளி இதுக்கு என்ன பதில் கொடுக்க போறா பாருங்க. ஆத்மா அபோக்தா, ஆத்மாவில் போக்திருத்துவமே இல்லை, கர்த்திருவம் இல்லை. அப்போ ஆத்மா தான் கிருஷ்ணன். அப்படின்னா பலவிதமான கைத்தவ யத்னங்களால மற்ற பரரமணீபிகி கதம் ரமத்தே, இவர் ரமிச்சாரு, எப்படி பண்ணுவார் அது? அப்போ ஆச்சாரியார் சொன்னார், அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்ப்பா? சுந்தரம் அபிநவ ரூபம் கிருஷ்ணம் திருஷ்டுவா விமோகிதா கோபியா. அவதான் இவங்கிட்ட பிரியத்தை வச்சு, அந்த அனுராகத்தை வச்சு இவங்கிட்ட வரணும்னு விரும்பினாலே வேண்டி இவன் அவகிட்ட போனான்னு இல்லை, அந்த அன்புக்கு வசமாகி போனான். அவளுடைய அன்புன்றது நமக்கு புரியாது, அது நம்ம சாதாரணமாக தான் எடுத்துப்போம். அது சுந்தரம் அபிநவ ரூபம், நித்திய நூத்தனமாக இருப்பான் கிருஷ்ணனுடைய ரூபம். எப்பவுமே அந்த அழகு குறைஞ்சதுன்னே கிடையாதான். அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ரூபத்தை பார்த்து கோபிகைகள் பிரசஹ்யாகிருஷ்ய ஸ்ரீராம் சித்தமன்னே சுகாச்சாரியார் சொல்லுறார். யாருக்கு தான் இவரை பார்த்தா அவங்ககிட்ட ஒரு பிரியம் வராது? பார்க்காததுனால தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஒருவேளை ஒப்ஜெக்ட் பண்ணவாளே பார்த்துருந்தானா கேட்டிருக்க மாட்டேன். அவரும் போயிருப்பா, கோபிகையோட கோபியாக போயிருப்பா. எல்லாரும் ராசிலீலையில் வந்தான. பிருந்தாவனத்தில் சிவபெருமான் கோபி ரூபத்தில் வந்தான்னு ஒரு கோயில், கோபேஸ்வரர் சந்நிதி. அந்த சிவலிங்கத்துக்கு தினம் கோபிகையோட நார்த் இந்தியன் அவள் அலங்காரம் பண்ணிப்பாடு. அந்த மாதிரி தான் அலங்காரம் பண்ணுவா. எல்லா போட்டுக்கு சிவபெருமான் அந்த லிங்கத்திலேயே தோடு போட்டு மூக்குலேருந்து இந்த புல்லாக்கு போட்டு எல்லாம் அந்த பாவம். கோபேஸ்வரனாக சுவாமி வந்தார். சகல தேவதைகளும் வந்தார் தானே சொல்றார். காமினி ரீதிஹி யாமினீஷு கலு காமனீயக நிதி, காமனீயக நிதின்றார். ஹீ இஸ் தி ட்ரெஷர் டு லவ். அப்படி இருந்தார் அவர். அப்படி இருந்துட்டார் ஒருத்தர்னா எப்படி அவர்கிட்ட பிரியம் இல்லாத இருக்க முடியும்?
पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगी गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन्. பிரம்மசங்கராதி தேவதைகள் கூட அந்த கோபியோட பாக்கியத்தை நினைச்சு ஆச்சரியப்பட்டாலும். பக்தலோக கமனீய ரூப கமனீய கிருஷ்ண பரிபாஹி மாம். அதுபோல சுந்தரம் அபிநவ ரூபம் கிருஷ்ணம் திருஷ்டுவா விமோகிதா கோபியா தம் அபிலஷந்தியா மனசா காமாத் விரஹவ்யதாம் பிராபு. அவனையே விரும்பி 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 அந்த விரும்புறதுனால ஒரு விரகத்தை அவ அடைஞ்சா. கிருஷ்ணனை வந்து கட்டிண்டா, கிருஷ்ணனை வாழை கட்டிண்டான்றது பெருசில்ல. ஆச்சாரியார் சொல்றார், எந்த அளவுக்கு அந்த விரகத்தை அடைஞ்சான்னா கச்சந்தியா திஷ்டந்தியா கிரககிருத்திய பராஷ்ட புஞ்சானாக கிருஷ்ணம் வினா அந்நிய விஷயம் சமக்ஷமபி ஜாத்து நாவிந்தன். அவ நடக்கும் பொழுதும் நிற்கும் பொழுதும் அவளுடைய கிரககிருத்தியங்கள் வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதும் கூட கண்ணனை தவிர அவ கண்கள் வேற எதையுமே பார்க்கலையாம். துஸ்ஸஹ விரஹபிராந்தியா ஸ்வபதீனு தத்ருஷுஹு தருணு நராம்ச்ச பசூனு ஹரிரயமிதி சுப்ரீதாக சரபசம் ஆலிங்கயான் சக்ருஹு. கிருஷ்ணனை கட்டிண்டா என்றுமே கிருஷ்ணனை அங்க மாத்திரம் பார்த்து கட்டிக்கலையாம். அவள் அந்த விரகத்தினாலேயே அவளுக்கு சர்வாத்ம பாவோ அதிகதா அப்படின்றார். விரகேண மகாபாகான்னர் உத்தவர். அவள் அந்த கிருஷ்ணஸ்மரணை பண்ணி 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 அவள் பதி, குழந்தைகள், மரம், செடி எதை பார்த்தாலும் அவளுக்கு கிருஷ்ணனா தெரியுமா. இது கிருஷ்ணன், இது கண்ணன் அப்படின்னு போய் பத்தியை கட்டிப்பாளாம். குழந்தைகளை கிருஷ்ணான்னு கட்டிப்பாளாம். மரங்களை போய் கட்டிப்பாளாம். செடி கொடிகளை போய் கட்டிப்பாளாம். எதை பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலையும் ஹரிரயமிதி சுப்ரீதாக சரபசம் ஆலிங்கயான் சக்ரு. காபி ச கிருஷ்ணாயந்தி கஸ்யாச்சித் பூதனாயந்த்யாக அபிபத் ஸ்தனமிதி சாக்ஷாத் வியாசோ நாராயண பிராஹ. அப்படியே பாகவத ஸ்லோகங்களில் காப்பிச்ச அந்த விரகத்தினால இவ எந்த நிலையை அடைஞ்சன்றது வியாசர், சாட்சாத் நாராயணரா இருக்கக்கூடிய வியாசர். ஏன்னா பாஷ்யத்தெல்லாம் இந்த வியாசரை சொல்லும் பொழுது சும்மா சொல்ல மாட்டார் ஆச்சாரியர், ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுத்து பகவான் வியாசா சர்வஜ்ஞா வியாசா நாராயணா சாட்சாத் வியாசோ நாராயண பிராகான்ற. அவ அந்த விரகத்தினால சில பேர் கிருஷ்ணன் போலேயே தவள ஆரம்பிச்சாளா. அந்த பூத்தரா உத்தாரலிலே அவளே நடிக்க ஆரம்பிச்சாளா. தஸ்மாத் நிஜ நிஜ தயிதான் கிருஷ்ணாகாரான் ரிஜஸ்திரியோ வீக்ஷ்ய. அதனால எல்லாரையுமே தனக்கு சேர்ந்தவா அத்தனை தன் பந்துக்கள் யாரை பார்த்தாலும் அவ கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன். இதை எனாக்ட் பண்ண முடியாது, யாராலையுமே பண்ணவும் கூடாது. ஸ்வபரன்ருபதி பத்னீனாம் அந்தர்யாமி ஹரி சாக்ஷாத். அப்போ அவ அங்கே ஒரு இடத்துல மாத்திரம் கிருஷ்ணனை பார்த்து கட்டிண்டான்னு கிடையாது, எல்லா இடத்துலையும் கிருஷ்ணனை பார்த்து கட்டிண்டான்னா அந்த கிருஷ்ணன் அபோக்தாவான ஆத்மா தானே. அந்த கிருஷ்ண பிரேமையினால அவளுக்கு சர்வத்திர கிருஷ்ண தரிசனம் வந்தது. பரமார்த்ததோ விசாரே குடதன் மதுரத்வ திருஷ்டாந்தாத் நஸ்வரமபி நரதேகம் பரமாத்மா காரதாம் யாதி. அதாவது வெள்ளத்திலேருந்து வெள்ளத்தோடைய அந்த ஸ்வீட்னஸ் மாதுரியம் ரெண்டு வேறையா இல்லை. அந்த திருஷ்டாந்தத்தை வச்சுட்டு பார்த்தா ஜீவனா உனக்கு தோணப்படக்கூடியது வாஸ்தவத்தில் பரமாத்மா தான். எப்படி வெள்ளமும் வெள்ளத்தோடைய மாதுரியமும் வேற இல்லையோ அதுபோல இவா அந்த கிருஷ்ண ஸ்மரணை பண்ணி 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 அது நஸ்வரமாக இருந்தாலும் அந்த நரசரீரம் பரமாத்மா காரத்தை அடைஞ்சு கொடுத்துருந்தது. அப்படி ஒரு தீவிரமான பிரேமை. அப்படி இவா விஷயத்தில் இருக்கும் பொழுது இங்கே அபோக்தான்றதுக்கு இந்த பக்கத்துலேருந்து வர்றார். இப்படி தான் சுகாச்சாரியாலும் பாகவத்தில் சொல்கிறார். இதே மாதிரி ஸ்லோகம் பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் அந்த ராசலீலையை சொல்லும் பொழுது இதே மாதிரி ஸ்லோகம் இதெல்லாம் சொல்லி ஆச்சாரியார் சொல்றார். இப்படி இவாளுக்கே கிருஷ்ணஸ்மரணையினால அவ கிருஷ்ணாகாரத்தை அந்த பகவத் ஆகாரமா போயிட்டா அப்படின்னா அவன் விஷயத்துல என்ன கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்ன இருக்கு. இவாளே அவன்கிட்ட பிரேமையை பண்ணி அவ அந்த பூர்ண நிலையை அடைஞ்சுட்டா அப்படின்னா அவன்கிட்ட யாரு எப்படி சம்பந்தப்பட்டாலும் அவ அந்த பூர்ண நிலையை தான் அடையறாளே வேண்டிய அந்யதா கிடையாது. எத்பாத பங்கஜ பராக நிஷேவ திருப்தா.
யோக பிரபாவ விதுதா அகில கர்மபந்தாக ஸ்வைரம் சரந்தி முனயः अपि न நஹ்யமானாः தஸ்ய இச்சயா ஆத்மவபுஷः குத ஏவ பந்தः கோபீனாம் தத் பதீனாம் ச அதே இங்கெல்லாம் ச சர்வேஷாமேவ தேஹினாம் யோ அந்தஸ்சரதி சோ அத்யக்ஷः கிரீடனேன இஹ தேஹபாக் அனுக்ரஹாய பூதானாம் மானுஷம் தேஹமாஸ்ரிதः பஜதே தாத்ருஷி கிரீடா யாஸ்ருத்வா தன் தத்பரோ பவேத். எந்த பகவானோட சரணத்தை நிரந்தரம் தியானம் பண்ணி அந்த யோகத்தை ஆசிரியிச்சு அதனாலேயே திருப்தியை அடைஞ்ச முனிகளும் எல்லா கர்மபந்தனங்கள்லேருந்து விடுதலை அடைஞ்சு அவ அந்த நிலையில் இருக்கிறவாளே லோக விஷயங்களை பார்த்து அவ உள்ள ஆசை வரமாட்டேங்கிறது. அப்படி இருக்கும் பொழுது தன்னோட ஸ்வேச்சையால் ஒரு திவ்ய சரீரத்தை எடுத்துன்னு வந்த பகவானுக்கா இப்படி இருக்கிற விஷயங்கள் ஆசை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சர்வாந்தரியாமி சர்வாதிஷ்டாத்தான்றதை சொல்கிறார். அதுபோலதான் ஆச்சாரியாலும் இங்க கிம் புனர் அனந்த சக்தேகே லீலாவபுரீஸ்வரஸ்ய இஹ கர்மாண்யலௌகிகானி ஸ்வமாயையா விதததோ நிருஹரேஹே. பகவானோடைய அனந்த சக்தியுத்தமாக இருக்கக்கூடிய பகவானோடைய அந்த வப்பு இஸ் லீலா வப்பு. லீலைக்கோஸ்கரம் தரிச்ச திருமேனி திவ்ய சரீரமே வேண்டிய சாதாரணமான சரீரம் இல்லை. அவனுடைய கர்மாக்களும் அலௌகிகமானது. அது தன்னுடைய மாயினால அவன் லோகானுகிரகத்துக்கு பண்ணறான். வேண்டிய அவனுக்கு ஒன்று போகிக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிற இச்சைகள் கிடையாது. அவன் ஸ்வயம் நிறைஞ்சவன். மிருத்பக்ஷணேன குபிதாம் விகசித வதனாம் ஸ்வமாதரம் வத்ரே விஸ்வமதர்ஷயதகிலம் கிம் புனரத விஸ்வரூபோசோ. மண்ணை சாப்பிட்டியாடா? நாஹம் பக்ஷிதவானம்ப சர்வே மித்யாபிஷம்சினஹ எதி சத்யகிரஸ்தரிஹி சமக்ஷம் பஷ்யமே முகன்னு ஆன்னு வாய் திறந்துடுச்சு. அவ பார்த்தா என்ன ஏதோ மண்ணு காணோன்னு பார்த்தா பட்டத்தி சொல்ற அம்மா கிட்ட ரொம்ப பிரியமா கிருஷ்ணனுக்கு ரொம்ப மாத்திரு பக்தி இந்த இடத்துல பிரகடனம் பண்ணினான். ஏன்னா இப்படி கொஞ்சோண்டு மண்ணு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவளுக்கு அம்மா அபிமிரில் லவதர்ஷனோத்சுகாம் ஜனனீம் தாம் பகுதர்ப்பயன்னிவ பிருத்திவீம் நிகிலாம் ந கேவலம் புவனான்யப்யகிலான் யதீத்ரிஷத் அப்படின்னு கொஞ்சோண்டு மண்ணை பார்க்கணும் நீ ஆசைப்படுறியம்மா. அம்மா இல்லையா? அம்மா பிள்ளைகிட்ட என்ன கேட்டாலும் கேட்டதுக்கு வேறு தானே எடுத்து வந்து கொடுப்பேன். கொஞ்சோண்டு மண்ணை நீ பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறியே, உனக்கு சகல பூமண்டலத்தையே காட்டிடுறேன்னு காட்டினேன். அப்படி எல்லாம் காட்டுறதுன்னா அப்போலே நீ தெரிஞ்சுக்கிறது வேண்டாமான்னு ஆச்சாரியார். இதெல்லாம் சாதாரண மனுஷனானா முடியுமா? சாதாரண திருஷ்ய பதார்த்தத்துக்கு முடியுமா? கர்மபத்தமான ஒரு ஜீவிக்கு முடியுமா? அது நம்மளை அனுக்கிரகம் பண்ணுறதுக்கு ஏகதேசியமாக பகவான் தென்படுறானே வேண்டிய நம்ம அனுக்கிரகம் பண்ணுறதுக்கு அவன் ஒரு ரூபத்தில் தென்படுறானே வேண்டிய. ஆனால் அவன் தொட்டா அது அகண்ட வஸ்து தான். அதனால பகவானுடைய அந்த திவ்யமங்கள ரூபமும் அந்த சுத்த பிரம்ம தத்துவமும் ரெண்டும் வேறில்லை. இப்படி சொல்லி இது சகுண நிர்குண ஐக்கிய பிரகரணம் பூர்த்தி பண்ற ஆச்சாரியால். மீதி இருக்கிற லீலைகள்லாம் பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பிரகடனம் பண்றதுக்கு சொல்லறார். ஆனுகிரகிக்க பிரகரணம் கடைசி பிரகரணம். விஷமஸ்தனயுகலம் பாயயித்தும் பூதனா கிரகம் பிராப்தா தஸ்யா பிருத்துபாக்யாயா ஆசீத் கிருஷ்ணார்ப்பணோ தேகான். எல்லாம் அவர் அனுகிரகம் பண்ணார். ஆனுகிரகிக்க பிரகரணம்னா அந்த அனுகிரகம்னு பகவான் முக்கியமாக வச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது யாரு என்ன ஏது பார்க்க மாட்டானா. அனுகிரகம் பண்ணி மோக்ஷணாயாவ தீர்ணகான்னு விட்டார். கிருஷ்ணாவதாரமே எதுக்குன்னா எல்லாரையும் ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கான். பட்டத்திரி சொல்றார். எல்லாம் ஏன்னா மற்ற அவதாரத்தில் நினைவும் பண்ணி பார்த்தாரு. எல்லாருமே அந்த கர்மவாசனை மீதி இருந்து வந்துட்டா இப்போ எல்லாருக்கும் நேரம். அதான் அவ்வளோ அனுகிரகம். நேராக அந்த அனுகிரகத்தை கொடுத்து எல்லாரையுமே ஃப்ரீ பண்ணிடலான்னு நிச்சயம் பண்ணாராம் பகவான் இந்த அவதாரத்தில். அதனால விஷமஸ்தனயுகலம் பாயயித்தும் பூதனா கிரகம் பிராப்தா. விஷத்தை தான் கொடுக்க வந்தா. அதான் உத்தவர் நினைச்சு கண்ணீர் விடுறார். அஹோ பகீயம் ஸ்தனகால கூட்டம் ஜிகாம்சயா பாயதப்யசாத்வி லேபே கதிம் தாத்ருச்சிதம் ததோன்யம் கம்வா தயாலும் சரணம் விரதி. அந்த தயாலு கிருபாளு ஒரு விஷத்தை கொடுக்க வந்த ஒரு பூத்தனைக்கும் அவ அம்மாவுக்கு எந்த நிலையை கொடுக்கணுமோ அந்த நிலையை கொடுத்தாள். அதை சொல்லுற
பத்பியாம் பக்த ஹிருதிஸ்தாபியாம் வந்தியாபியாம் லோகவந்திதைஹி அங்கம் யஸ்யா சமாக்கிரமிய பகவான் அபிபத் ஸ்தனம். சுகாச்சாரியார் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்படுறார். எந்த பக்தலோக கமனீய ரூபன்னர் இந்த பகவானோட சரணங்கள், குஞ்சு சரணங்கள் பக்தனோட ஹிருதயத்தில் ஆடிண்டே இருக்குமா. அதாவது அவளும் ஆனந்தமா இருப்பா. அப்படி பத்பியாம் பக்த ஹிருதிஸ்தாபியாம், பக்தாவோட ஹிருதயத்தில் எப்பவுமே தங்கக்கூடிய அந்த குஞ்சு பாதங்களை வச்சு அதை ஏறி இந்த பூத்தனா சரீரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்து அவளுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தாரு. வந்தியாபியாம் லோகவந்திதைஹி, சாதாரண சரணமா என்ன, யஸ்யா அங்கம் சமாக்கிரமிய பகவான் அபிபத்ஸ்தனம் யாத்துதான்யபி சாஸ்வர்க்கம் அவாப ஜனனீகதிம் கிமு புக்த ஸ்தனக்ஷீராக கிமு காவோன்னு மாத்திரம். இதுதான் இந்த கண்ணுக்குட்டியை தள்ளி அந்த பசு மாடோடைய மடியில் வாயை வச்சு அந்த பாலை குடிக்கும் பொழுது விஷத்தை கொடுக்குற பூத்தனைக்கே அந்த கத்தியை கொடுத்தான்னா இந்த பசுக்களுக்கோ யசோதைக்கோ என்ன கத்தி கிடைச்சிருக்கோன்னு சொல்லணுமான்ற. அதான் அனுகிரகம், தயாளு, கிருபாளு. அதனால பூத்தனையும் சத்கதி அடைஞ்சா. அனயத் பிருதுதர சகடம், இவ எல்லாரும் அனுகிரகத்தினாலே அடைஞ்சா. நிஜ நிகட்டம் வா கிருதாபராதமபி கண்டாஸ்லேஷ விசேஷாத் அவதீத் பால்யே அசுரம் கிருஷ்ண. அடுத்த சகடாசுரன். யமலார்ஜுன உதரு உன்மூல்ய உலூகலகதச்சிரம் கிண்ணௌ ரிங்கண அங்கண பூமௌ சொமாலயம் பிராபயன் ஹரி. அந்த லீல பண்ணி அவளுக்கு சத்கதி கொடுத்தார். நித்யம் திரிதசத்வேஷி ஏன ச மிருத்யோர் வசீகிருத கேஷி. திரிதசத்வேஷியா இருந்த அந்த கேஷியும் சத்கதி அடைஞ்சார். காக்க கோபி வராகா, காக்காசுரோட கதை லீலையும் வரும். இந்த உத்தர பாரதத்தை சொல்லுவா. பகோப்யசோகம் கதோ லோகம். இதெல்லாம் எப்படி கேவல அனுகிரகத்தினால் நடந்தது. கோகோபி கோபானாம் நிகரமஹிம் பீடயந்தம் அதிவேகாத். அகாசுரவதம். அனகம் அகாசுரமகரோத். அகனை அனகமா பண்ணிட்டான். அனகம் அகாசுரமகரோத் பிருதுதரம் உரகேஸ்வரம் பகவான். அப்படி அவனையும் அந்த காளியனையும் பகவான் உத்தாரம் பண்ணினாரே. பீத்வாரண்ய ஹுதாசனம் அசஹ்ய தத்தேஜசோ ஹேதோ தக்தான் முக்தான் அகிலான் ஜுகோப கோபான் கிருபா சிந்து. பகவானோட கிருப்பையை தான் முக்கியமாக இந்த பிரகரணத்தில் காட்டுறேன். இப்படி எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணியே குருவாயிருப்பா கிருஷ்ணா, என் மேலே ஏன்பா, என் மேலே ஏன் அனுகிரகத்தை ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறது தான் சொல்லுறாரு. இதெல்லாம் சொல்லி அங்கே தான் வரப்போறார். இவ எல்லாரையும் கிருபை பண்ணினியே கண்ணா, என் மேலேயும் ஒரு கிருபா கட்டாட்சம் போடலாம். என்னையே இப்படி உட்காந்து வச்சிருக்க கிருஷ்ணா, உன் பிரேமையும் இல்லை, உன்னையும் தெரிஞ்சுக்காத என்னத்தையோ பண்ணிட்டு இந்த லோகம் நித்தியம் நினைச்சுன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கேனேப்பா, என் மேலே ஒரு கிருப்பையை போடக்கூடாதா கண்ணான்னு தான் பிரார்த்தனை பண்ண போகிறார் ஆச்சாரியாள். அப்படி அந்த காட்டுத்தீயை குடிச்சியே. பாத்தும் கோகுல மாகுலம் அசனி தட்டித்வர்ஷனை கிருஷ்ணா அசகாய ஏக ஹஸ்தே கோவர்தனம் உத்ததார உச்சி. இதெல்லாம் கேவல தகை கிருப்பை அப்படித்தானே பண்ணின நீ. தாங்க முடியாத அந்த புயல் காத்து வீச, பயங்கரமான மழை வர, கிருஷ்ணா கோவிந்தம் சரணம் யூன்னு பகவானை சரணமடைய அந்த 7 நாள் காலையும் மாத்தாத அந்த கோவர்தன மலையை தூக்கி நின்னையே. ஹே கிருபா சிந்தோ வாசோ லோபா கலிதம் தாவத் ரஜகம் சிலாதலே ஹத்வா விஸ்மிருத்திய ததபராதம் விகுண்டவாசோர்பிதஸ்தஸ்மை. மதுரையை பிரவேசம் பண்ணும்பொழுது ஒரு ரஜகன், பாகவத்தில் வருது இந்த சரித்திரம், அவருக்கும் நீ வைகுண்டவாசத்தை, அவன் பண்ணின தப்பை மறந்து போய் விகுண்டவாசத்தை கொடுத்தையே கிடைக்குமா இருக்கானோ. திரேதா வக்ர சரீராம் அதிலம்போஷ்டீம் ஸ்கலத்வபுர் வச்சனாம் ஸ்ரக்சந்தன பரிதோஷாத் குப்ஜாம் ரிஜ்வானனாம் அகரோத். அப்படி இருக்கிற குப்ஜை அவளுக்கும் மட்டத்தை சொல்கிற, அவள் வெளியில தான் வக்ர சரீரியாக இருந்தா, உள்ள ருஜு புத்தியாக இருந்தா. அதை பார்த்து பகவான் அவளுக்கு வெளியிலையும் கூட ருஜு சரீரத்தை கொடுத்தானா. நிஹத பபாத ஹரிணா ஹரிச்சரணாக்ரேண குவலயா பீடா துங்கோன்மத்த மதங்கா பதங்கவத் தீபகஸ்யாக்ரே. ஒரு விட்டில் பூச்சி விளக்கு கிட்ட வர்றது போல அந்த குவலையா பீடம் வந்துதான். அதையும் நீ உத்தாரம் பண்ணி சத்கதி கொடுத்தியப்ப.
यद् युद्धमिषात् सह रंगे श्रीरंगेण अंगसंगमं प्राप्य முஷ்டிக சாடூராக்கியோ யயதுர் நிஸ்ரேயசம் சபதி. அந்த முஷ்டிக சாணவராலும் சத்கதி அடைஞ்சாளே. தேககிருதாத் அபராதாத் வைகுண்டோத்கண்டிதாந்தராத்மனாம் யதுவர குலாவதம் சஹா கம்சம் வித்வம்சயாமாச. ஹரிசந்தர்சன யோகாத் பிருதுரண தீர்த்தே நிமஜ்ஜதே தஸ்மை भगवान्नुप्रादाद्यः सद्यश्चैद्याय सायुज्यं शिशुपालवधम् मीनादिभिरवतारैः मत्स्यादिभिरवतारैः मीनादिभिरवतारैः निहता सुरविद्विषो बहवः. வெளியில பார்க்கறதுக்கு வதமா, ஆனா நீதாஸ்தே நிஜ ரூபம் தத்ர ச மோக்ஷஸ்ய கா வார்த்தா. அவ என்ன நிலையிலேருந்து அவளுக்கு சாபம் ஏற்பட்டிருந்தோ அந்த சாபத்தை நீக்கி அவளுக்கு அந்தந்த தேவதா ஸ்தானம் கொடுத்தார். அதுவே கொடுத்தார்னா முக்திக்கு விஷயத்துல இங்க என்ன கேட்குவானேன்றார் ஆச்சாரியர். ஏது நந்தன நிஹதாக தேது ந பூய புனர்பவம் பிராபுஹு தஸ்மாத் அவதாராணாம் அந்தர்யாமி பிரவர்த்தக கிருஷ்ணஹ. ஆச்சாரியார் சொல்றார், யதுநந்தனோட கையிலேந்து சத்கதி அடைஞ்சவா யாரும் திருப்பி வரல. அதனால என்ன தெரியறதுன்னா எல்லா அவதாரங்களுடைய அந்தர்யாமி கண்ணபிரான். ஒரு தனியான ஒரு கிருஷ்ண பிரேம ஆச்சாரியர்களுக்கு. எல்லாரோட அந்தர்யாமி கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராரி வியாக்குலம் ரோகம் மிருடயந்தி யுகே யுகேன்னு கண்ணன் தான் எல்லா அவதாரம் பண்ணிட்டு வரார் அப்படின்னு மேற்கொண்டு அந்த தன்னுடைய குலதெய்வமான கண்ணனை ஸ்மரிச்சுக்கிறார். அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து நாளைக்கு இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். பிரம்மாண்டானி பகூனி பங்கஜ பவான் வரபோஜனையில் பிரத்யண்டமத்யத்புதானே கோபான் வத்சயுதான தர்ஷயதஜம் விஷ்ணூன சேஷாம்ஸ்சயஹ शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा कृपापात्रं यस्य त्रिपुररिपुरम्भोजवसतिः सुता जह्नोः पूता चरणनखनिर्णेजनजलं प्रदानं वा यस्य त्रिभुवनपतित्वं विभुरपि निदानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवः यदुपतिः. ஏன்னா ஆரியாம்பா அம்மா ஆசையாக குழந்தைய அடிக்கடி கூட்டுண்டு கிருஷ்ணன் கோயிலில் போய் உட்காந்துன்னு பாகவதம் சொல்லி கொடுப்பாள். அம்மா கிட்டேருந்து கிருஷ்ண கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கார். அவர் தன் கையால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதான் அந்த தீனபந்துவாக இருக்கக்கூடிய காலடியப்பன் கண்ணபிரான். வித்யாரண்ய சுவாமிகள் மாதவிய சங்கர் திக்விஜயத்தை சொல்லும் பொழுது ஆச்சாரியாள் 8 வயசு மட்டும் காலடியிலேருந்து கிளம்புறப்போ அத்தனை அக்ரஹாரத்தில் அத்தனை பேரும் கண்ணீர் விட்டாளாம். கிருஷ்ணனுக்கு சொல்லிக்கணும்னு கோயிலுக்கு போனால் கண்ணனும் சேர்ந்து கண்ணீர் விட்டானா இந்த குழந்தையோட வீரத்தில். ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் சங்கர விஜயத்தில். கண்ணனுக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி குழந்தை கிடைக்குமா? அந்த கண்ணனும் கண்ணீர் விட்டான்ற வித்யாரண்ய சுவாமிகள். அதுபோல பிரதானம் சோஸ்மாகம் ஜெயதி குலதேவோ யதுபதிஹி அப்படின்னு அந்த தன்னுடைய அந்த குலதெய்வத்தை இங்கே தான் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கார். அந்த யதுபதி ஸ்மிருதியோடு நம்ம இன்னைக்கு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு தொடர்ந்து இந்த அனுகிரகிக்க பிரகரணத்தை எப்படியெல்லாம் கிருஷ்ணனை பாவிச்சு கோயம்புத்தூரில் ஆச்சாரியால் அனுபவித்த கண்ணன் அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே பார்த்தோம். நிறைய பேர் வைஷ்ணவாள்லாம் வந்து ஆச்சரியப்பட்டா. நம்மாழ்வார்த்தி இதெல்லாம் சொல்கிறோம். அப்படியே தான் அதுக்கும் மேலே இங்கே ஆச்சாரியால் அனுபவிச்சிருக்கார். கிருஷ்ணனை அம்மாவாக கூப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார், அப்பாவாக கூப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார், பிராத்தாவாக கூப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார், சகாவாக கூப்பிட்டு அனுபவிக்கிறார், கண்ணனை நீல மேகமாக சொல்கிறார், கண்ணனை குருவாக சொல்கிறார். எத்தனை பாவத்தில் கண்ணனை அனுபவிக்கிறார் ஆச்சாரியாள். அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा. सद्गुरुनाथ महाराज की जय.